And everyone. Thank you to each and every one of you for being here. I'm Saugat Khadka. I'll be your moderator for today's event, and it gives me a great pleasure to be opening this new chapter of G1 conference with all of you here today. And thank you for joining in again once more. Uh, but before we start, let me give a short intro to everyone about what G1 is. So G1 is an event here at Gurzu where we invite experts both internal and external to Gurzu, so we can explore the technical and non-technical fronts of the technological ecosystem that we are in. So we started off this journey with very recently with an excellent first chapter on communication, followed by a wonderful chapter on personal and engineering experience lately. Uh, so setting our sights even higher this time, we wanted to make this more about sharing knowledge, not only internally within Gurzu, but also with the community as well. So G1 Chapter 3 is that culmination of our efforts to bring G1 to a newer height. So allow me to officially welcome you all to Chapter 3 of our G1 conference, Engineering Management, a Necessity and Challenge. You might be wondering what engineering management is, what we're going to talk about today. So I'll give a short intro to what that is. So engineering management, from what I know, as a specialized form of management that is concerned with the application of engineering principles to business practices. So it is a career that brings together the technological problem-solving savvy of engineering to the organizational and planning abilities of management together. So this wonderful combination is in order to oversee some complex products and enterprises from start to finish. So we hope that this chapter will help everyone gain a better understanding of what engineering management is, so what engineering manager does, and what goes behind the scene. So to that end, our speaker lineup today has the valued presence of Mrs. Bidha Rimal, the Director of Engineering at COTIVITI, Mr. Pawan Shrestha, the Vice President at Seva Development, and Mr. Rabin, an Associate Engineering Manager at LogPoint. So they will be sharing their knowledge and experiences with us today, and I'm really excited to hear their thoughts, and I hope you are too. So without further ado, let me welcome Neha Suwal, our wonderful host for this event today. Neha, please take it away. Thank you, Saugad. Hello, everybody. Thank you all for your presence. My name is Neha Suwal, and I'm project manager here at Gurzu. I'm really honored to be hosting this event of panel of esteemed individual on a topic that is very relevant to me. So, without further delay, let's get into the heart of the matter: engineering management, a necessity and its challenges. So, engineering management, in my perspective, is a specialized form of management that is required to successfully lead engineering or technical personnel that applies to either functional management or project management. So, with this context in mind, I would like to request our first panelist, Bidha Rimal, to share her thoughts on what engineering management is. And maybe in this process, could you please educate about us on what do you do on a daily basis, and please introduce about yourself, Bidha. Thank you, Neha. Hello everyone. This is me, Bidha Rimal. Currently I'm working as a director of engineering in COTIVITI. Talking about myself, I'm a mom of two kids, and so I like to I like gardening. I like sports. I do lots of different things during my leisure time. And thank you, Gurju, for inviting me in this particular session. And I'm pretty excited to talk with all these tech geeks out here, because I know that this company is being led by one of the renowned geeks like Kapil and Ganesh, who's like a technical expertise is quite well known in the market. So I'm quite happy to share my thoughts in this session. So now, as the topic is about the engineering management, let me explain
in a bit different way, right? So what it happens is when we go into past few years, we only hear about the concept of line managers, not like the engineering managers also, like. So कस्तो हुन्छ नि line management भनेको चाहिँ कस्तो गर्छ भने only we are focused on some sort of administrative task, right? But this engineering management is a bit different thing, which is a blend of technical expertise and which has a taste of managerial skills. Okay, well, that both comes towards this engineering management, right? So what I would like to say is engineering management भन्ने बित्तिकै अब इन्जिनियरिङ म्यानेजरले के गर्छ, इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट we have to manage all those engineers हो नि त होइन. So we need to know कि what technical aspect we need to know about that particular thing and where we fit in our managerial skill to manage a particular team. That's where this engineering management comes. Or when we are working in this technical fields or technological fields, I know we have certain projects to be delivered. अनि कस्तो हुन्छ अनि we have a client, we need to satisfy our client होइन. अब टेक पिपलहरूले कुनै पनि बिजनेसमा भनौँ या कुनै आइदर इट्स टेक्निकल र नन टेक्निकल कुनै पनि उमा चाहिँ के हुन्छ नि एभ्री टाइम वाट वी किप अन हियरिङ इज लाइक क्लाइन्ट इज गड, वी निड टु सेटिस्फाई आवर क्लाइन्ट, वी निड टु मेक देम ह्याप्पी होइन. भने चाहिँ पहिलाको चाहिँ कन्सेप्टमा कस्तो थियो भने ओके वी हेभ टु मेक आवर क्लाइन्ट ह्याप्पी. That's how we need to deliver our application anyway. We don't have any options, right? So we have to deliver it on time, we have to deliver it होइन. त्यही भएर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि राख्थ्यो कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले होइन. नाउ द एरा हेज चेन्ज के. अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई हामीले सोध्यो भने अहिले के भन्छ नि वाट इज यर बिगेस्ट एसेट भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनले इट्स अ इम्प्लोइ के. किनभने the thing is same. Yeah, we have to satisfy our customer, we have to deliver high delivery product to the client. तर पर्सपेक्टिभमा त चेन्ज भएको छ कसरी भने चाहिँ we need to make our employee happy, that's how we are going to make our client happy होइन. सो इट्स अ चेन्ज इन द पर्सपेक्टिभ कि अब सो टेक्निकली मात्र हामीले गरेर त भएन नि त, टेक्निकली अल आर साउन्ड होइन. अब now here the rules of a management comes के. अब अहिले चाहिँ how can we motivate people, how can we collaborate as a team, how can we get best out of every employee भन्ने कुरा चाहिँ we need to have a blend of that managerial skill so that we can technically the we all are sound enough तर त्यसमा चाहिँ म्यानेजरियल कुराहरू पनि ब्लेन्ड गरेर we can get best out of employee. त्यही कुराहरू म्यानेज गर्नेलाई नै हामीले चाहिँ अहिले ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट वाइ इट इभल्भ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेछ कि यसरी चाहिँ द्याट्स हाउ आई टेक इट होइन. अनि अब हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ एज अ इन्जिनियरिङ म्यानेजर अर इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले के काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै इन्जिनियरिङ म्यानेजर एन्ड अब अललाई चाहिँ अ काइन्ड अफ म्यानेजरियल रोलै लिन्छु कि मैले चाहिँ होइन. आइदर यु आर इन्जिनियरिङ म्यानेजर अर डिरेक्टर अर वेन यु गो अबभ द्याट कि किनभने समवेयर इट्स म्यानेजिङ एभ्रिथिङ, इट्स अ म्यानेजमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन. अब भनौँ इन्जिनियरिङ म्यानेजर भयो भने के हुन्छ होला भन्दा कुनै पनि टिममा चाहिँ वी मे हेभ टु म्यानेज सर्टन टिम लिड्स एन्ड इम्प्लोइज होला नि त होइन. भने चाहिँ वेन यु बिकम अ डिरेक्टर यु हेभ अ सेट अफ म्यानेजर देन यु निड टु म्यानेज कि. अब वेन यु गो इभन अबभ द्याट यु मे हेभ द सर्टन directors that you have to manage भने चाहिँ इट्स अ म्यानेजरियल थिङ वेन यु गो स्टार्टिङ फ्रम इन्जिनियरिङ म्यानेजर टु अबभ रोल होइन. अब डे टु डे लाइफमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ न वेन यु वर्क एज अ म्यानेजर यु निड टु लुक इन्टु डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट. अब टिमको प्रोजेक्टको डेलिभरी भइहाल्यो होइन. अनि त्यसपछि टेक्निकल सपोर्ट द्याट द टिम मे रिक्वायर कुनै पनि टिममा होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ हाउ यु आर गोइङ टु सेट गोल्स, हाउ यु आर गोइङ टु प्लान गोल्स फर यु टिम फर your डिफ्रेन्ट इम्प्लोइज. अनि हाउ यु आर गोइङ टु ब्यालेन्स वर्क लाइक वर्क लाइफ ब्यालेन्सको अलिक धेरै कुराहरू आइरहन्छ नि त होइन. सो हाउ यु आर गोइङ टु म्यानेज अल दोज थिङ्स भन्ने कुराहरू पनि आउँछ. अनि विदिन अ टिम पनि वेदर द टास्क इज बिङ असाइन टु एप्रोप्रिएट पिपल अर नट होइन. बेस्ड अन द्याट स्किल्सहरू अनुसार गरिरहेको छ कि छैन. कुनै पनि टिममा चाहिँ कुनै कसैलाई चाहिँ एकदम धेरै काम ओभरलोडेड भइरहेछ, कोही चाहिँ लेस लोडेड भइरहेछ. सो अल दिस थिङ्स आर द पार्ट अफ हाम्रो यो इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पर्छ कि. So these are the basic things that I think in a nutshell, like, these are the things that I think we should be doing as an engineering management.
I think Nia, you are on mute. Yeah, sorry, sorry for that. Thank you so much, Vida. I think that's an excellent insight that you have informed us about. So, with this thought, I would also like to introduce Pawan Shrestha, who has been within the tech industry for a really long time and is currently the vice president of Seva. So, talking about the topic, Pawan, what does an engineering management mean to you, and how does it define you as a professional? Uh, the question seems very easy. At the same time, I've been struggling in the same thing for last probably 20 years. Uh, Yeah. So and never came up with a one single answer for that. Every it's just first of all, you need to look at the organization, the value chain के छ, what services are you providing, what product are you making, what defines you as a company, even in a software company को मात्रै कुरा गरिरहेको छु म. So that needs to be really understood first. In general, engineering managers know nothing new than any other manager who would be managing some functions. Now, the connected questions comes a lot. When you say the function, what does the function mean? How would you define the function? How would you disaggregate the function? Technological vertical ma segregation गर्ने कि service में segregate गर्ने कि business unit में segregate गर्ने कि market segmentation अनुसारले segment गर्ने कि you can do a lot of segmentations. So whatever way you design your organization, an engineering manager is a person who should be caring their people, your personal growth, उसको technical skills, technical growth, उसको career plans. Uh, he is a coach. He is a leader. Sorry, he or she, let's say. Let's not use a sexist language. Uh, and of course, he is a manager. अलिकति reward and punishment power definitely हुनु पर्यो. And a person who should have a lot of experience in all aspect of software engineering. In the industry, for people who've been working in this industry for long, they knows it very well. तर जब नयाँ साथीहरू इन्जिनियरिङ गर्न सकाएर आउनुहुन्छ, अलिकति गलत परिभाषा के बुझेर आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने प्रोबब्ली प्रोग्रामिङ अर कोडिङ इज एन इन्जिनियरिङ भनेर बुझेर आउनुहुन्छ अनि त्यसमा धेरै राम्रै गरेर आउनु भएको छ टु द लेभल जुन स्टडिजहरू एजुकेसन छ त्यो अनुसारले उहाँहरू राम्रै हुन्छ. पर्सनली आई फिल द्याट एभ्री पर्सन इज जिनियस कि हामी सबैजना जन्मिँदाखेरि सबैभन्दा बुद्धु मान्छे जन्मियो भने पनि उसको ब्रेनसँग यति पावर हुन्छ कि that is still unimaginably powerful. So everybody is equally or even better talented than every other people. तर programming or just coding is not a software engineering. तपाईँले एउटा युजरको रिक्वायरमेन्ट उसको प्रडक्ट कन्सेप्टलाइजेसन भिजुलाइजेसनदेखि लिएर प्रडक्ट डिजाइन गर्नेदेखि लिएर आर्किटेक्ट बनाउनेदेखि लिएर and then start coding and then send it to different servers, send it to production, then maintenance, scalability, then again changing त्यसमा धेरै कुराहरू चेन्ज गर्ने अपडेट गर्ने कुराहरू त्यो सबै एस्पेक्टलाई हेर्नुपर्छ नि which formal education is not providing. त्यो भएपछि इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टलाई खुम्चिन गएको जस्तो लाग्छ कि सो हामीले बुझेको ग्रुप्सहरूले चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो ओभरअल एस्पेक्ट बुझ्नु पर्यो र इन्जिनियरिङ म्यानेजर हुनलाई र and she is a person who would be looking at all these aspects and अर्को कुरा चाहिँ whatever you do you're managing engineering people or manage गरिरहनु भएको छ तर but at the end of the day organization trying to deliver something, a product, a service, maybe for yourself, maybe to some client, and an engineering manager should also act as a project manager. So at least assist the person because delivery is very important. So in a really short, I think that's all what engineering management is for me. yeah, thank you so much, Fawn. I think I totally agree when you said that. I think Bidha also mentioned that अहिलेको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मेन भनेको हामीलाई हाम्रो पिपलहरू हो
You know, I think I totally agree with what you have said. Okay, now further moving forward, now I'd like to move on to Robin, who is a very talented and an aspiring engineering manager who has started his journey as a quality analyst or a quality assurance engineer. So, Robin, as an engineering manager, what are your take on engineering management? Hi everyone. म चाहिँ एज एन इन्जिनियरिङ म्यानेजर भन्नुपर्दा म चाहिँ इन्जिनियरिङ म्यानेजरको रोलमा जोइन गरेको मेबी 1 इयर, बिट मोर देन 1 इयर मात्र भयो. सो त्यति धेरै लङ एक्सपिरियन्स प्रिभियस स्पिकर जस्तो लङ एक्सपिरियन्स त छैन होइन. स्टिल आई विल सेयर वाट आई हेभ फेल्ट इज इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट टु मी. अब त्यसमा चाहिँ अब त कति कुराहरू ओभरल्यापै होला प्रिभियस उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो. बेसिकली इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट मेरो विचार मैले देखेको चाहिँ बेसिकली दुईवटा पार्ट्समा डिभाइडेड हुन्छ. एउटा चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हुन्छ, एउटा लाइक ह्युमन रिसोर्स एस्पेक्ट भन्ने के भन्ने होइन. अब टेक्निकल एस्पेक्टमा हेर्ने बेलामा बेसिकली अब टेक्निकल्ली कति कुरा हेर्ने भन्ने कुरा अब त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा डिपेन्ड गर्ला. जस्तै कुनै केसमा अघि पवन दाइले पनि भन्नुभएको थियो, अब कोही इन्जिनियरिङ म्यानेजरले अब एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर या कस्टमरले के हेर्छ त्यो त्यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्नेहरू पनि केसेस हुन्छ होइन. अब त्यो चाहिँ अब कुनै कम्पनीमा अब प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियरिङ म्यानेजर सेपरेट होला, कुनैमा एउटै होला, कुनैमा प्रडक्ट ओनर पनि होला. त्यस्तो केसेसमा अब रोल कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि डिपेन्ड गर्ला होइन. अब मेरो केसमा चाहिँ यता हाम्रो कम्पनीमा अब प्रडक्ट ओनर भनेर सेपरेट छ, प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर सेपरेट छ, इन्जिनियरिङ म्यानेजर भनेर सेपरेट छ. सो मेरो एरिया अफ वर्क भनेको चाहिँ आई ट्राई टु फोकस अन प्योरली टेक्निकल थिङ्स अहिलेलाई. दोज इन्क्लुड अब टिममा अब डेभलपमेन्टमा या क्युएमा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू कसरी काम गर्ने, के कुरा गर्ने भन्ने कुराहरूमा अलिकति फोकस गर्न मा मेरो फोकस हुन्छ. अब इन जेनरल टेक्निकल डिरेक्सन टिमलाई अब प्रडक्टको फ्युचर भिजनसँग अलाइन गरेर वाट वी वान्ट टु डु इन द नेक्स्ट 2 years अर नेक्स्ट 5 years अर नेक्स्ट वाट एभर इयर्स भन्ने कुरामा चाहिँ अलाइन गरेर त्यसको लागि प्योर प्रडक्ट वाइज के गर्नुपर्छ त्योसँग अलाइन गरेर त्यसको लागि चाहिने ब्याकबोन के छ त त्यो कुरामा चाहिँ मेरो फोकस भइरहेको हुन्छ. त्यसपछि अब एचआर एस्पेक्ट भनेको त्यसमा चाहिँ अब मेबी हायरिङदेखि लिएर हायरिङ अनबोर्डिङ या प्रमोसन्स अघि नै कुरा कतिवटा आइसक्यो होइन. वर्क लाइफ ब्यालेन्सदेखि लिएर ग्रोथ एन्ड लर्निङ अफ एभ्री इन्डिभिजुअल त्यो कुराहरू पनि सबै यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ सो द कम्बिनेसन अफ अल अफ दिस इज इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट फर मी. Yeah, thank you so much, Rabin. I think हाम्रो सबै स्पिकर्सहरूको चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म चाहिँ मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि एउटा इन्जिनियरिङ म्यानेजर चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड हुनुहुन्छ भनेर सबैजनाले भन्नुभयो नि होइन. लाइक एउटा टेक्निकल एस्पेक्ट अनि एउटा पिपलको एस्पेक्ट होइन. सो बिदा यो एस्पेक्टबाट चाहिँ वाट गोज एउटा पर्टिकुलर इन्जिनियरिङ म्यानेजरको चाहिँ बिहाइन्ड द सिन चाहिँ के कुराहरू चाहिँ he or she has to put in behind his mind होइन. सो कसरी चाहिँ एज एन इन्जिनियरिङ म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफहरू चाहिँ कसरी मिलाउनु पर्छ, त्यो दुईवटा एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ कसरी खेलाउनु पर्छ? ओके, सो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन, इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब देयर आर ग्रुप अफ पिपल्सहरू हुन्छ होइन विथ डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट. अब कहिले पनि टु पिपल आरन्ट आइडेन्टिकल कि सबैजना मान्छेहरूको आफ्नो थट प्रोसेस हुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट हुन्छ होइन. अब कोही मान्छेहरूमा जेनरलाइज कोही एकदम इन्ट्रोभर्ट होला, कोही एक्सट्रोभर्ट होला, कोही चाहिँ अब एकदम गुड लिसनर होला होइन. अब त्यो डिफ्रेन्ट पिपलहरू हुन्छ कि. अब कस्तो हुन्छ अल्टिमेट हाम्रो गोल के हो त भन्ने कुरा चाहिँ वाट वी निड टु डेलिभर एज एन अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा हुन्छ नि त. मेन कुरा भनेको वी निड टु द्याट इज द वान ग्राउन्ड वी अल हेभ टु बी अन होइन. अनि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सधैँ के चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ भने वी हेभ टु डिल विथ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट के.
होइन। अब इन्जिनियरिङ भनेको टेक्निकल फिल्ड भयो होइन, त्यो टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ इट्स प्रिटी इजी के। ओके, कहाँ प्रब्लम आयो, वाट इज द सोल्युसन भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान गिभ इट होइन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मे बी डिफ्रेन्ट होइन। अब हामीले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 2+2 भनेको 4 आइहाल्छ नि त होइन। इन्जिनियरिङ ब्रेनमा पनि समवट त्यस्तै हो कि। भनेपछि लजिक के हुन्छ हाम्रो, वी निड टु गेट दिस भनेपछि आइदर यु राइट सम कोड इन जावा अर पाइथन अर केमा राख्ने होइन, वाट एभर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यु डु, द बेसिक कन्सेप्ट इज ओके दिस, यस्तो लजिक लगाएर हामीले यो आउटकम निकाल्न मिल्छ नि त। यु क्यान जेनरलाइज द्याट होइन, इरेस्पेक्टिभ अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। भने त्यहाँ चाहिँ अब अर्को कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो आउँछ भने नाउ अब पिपललाई कसरी म्यानेज गर्ने त होइन। फिक्स्ड फर्मुला हुँदैन नि त म्यानेजमेन्टमा त, डे टु डे लाइफमा डिल गर्दाखेरि। अब वेन इट कम्स टु अब त्यो अघि नै कुरा भयो, प्रमोसनको कुराहरू भयो, वान टु वानमा गाइडेन्सको कुरा भयो होइन। ओके, अब टिमको मोटिभेसनकै कुरा भयो होइन। अब कुनै मान्छेलाई चाहिँ मैले प्रमोसन दिएर मोटिभेसन हुन्छ भने, कुनै अर्को मान्छेलाई चाहिँ के होला, मैले चाहिँ आफ्नो स्किल्सहरू अपग्रेड गरेर मैले ट्रेनिङहरू लिएर चाहिँ आई मे बी मोटिभेटेड भन्ने टाइपको मान्छेहरू हुन्छ कि। भने चाहिँ वी डिल विथ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट एन्ड डिफ्रेन्ट पिपल कि होइन। अब त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के, वी निड टु बी स्मार्ट इनफ कि ओके वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द पिपल के। फर्स्ट कुरा भनेको टेक्निकली त अब डेफिनेटली हाम्रो कस्तो हुन्छ नि, च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट साइडमा चाहिँ के हुन्छ नि, त्यहाँ टेक्निकल लिड पनि होला, अघि भने डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ होइन। अब कस्तो हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट भनेको तलपट्टि टिम लिड्सहरू पनि हुन्छ कि कति ठाउँमा चाहिँ। उनीहरू चाहिँ के हुन्छ, टिमसँग काम गरेर डे टु डे बेसिसमा चाहिँ एकदमै टेक्निकल लेभलमा चाहिँ काम गर्छ एज अ टेक लिड भन्यो त्यो प्रोजेक्टमा हो। अब कुनै पनि इस्युजहरू आयो त्यो टेक लिड्सले चाहिँ सल्भ गर्न सकेन भने नि त्योभन्दा माथि सल्भ गर्ने भनेको इन्जिनियरिङ म्यानेजरले चाहिँ सल्भ गरिदिन्छ कि। यो टेक्निकल एस्पेक्टहरू सजेसन दिने त्यो कुराहरू भयो, द्याट वुड बी समवाट अ प्रिटी स्ट्रेट टाइप अफ लजिक, यस्तोबाट यस्तो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट पिपललाई भने टेक पिपलहरूले बुझ्छ पनि। तर अब अर्को कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओके अब वान टु वान गर्नु पऱ्यो, कुनै इम्प्लोइले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकिरहेको छैन, कोही सेटिस्फाइड डिमोटिभेटेड भइरहेछ भने त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ होला, ओके आई एम नट सेटिस्फाइड, मैले काम गर्न सकिरहेको छैन भन्यो भने कसैलाई चाहिँ बोलाएर ओके तिमीले यो काम गर्न सकिरहेको छैन, तिमीलाई के प्रब्लम छ नि, कसैले डिरेक्टली क्वेसन सोद्धा पनि प्रब्लम हुने मान्छे पनि हुन्छ कि। सो हाउ यु ह्यान्डल पिपल भनेको चाहिँ सबभन्दा मेन च्यालेन्ज चाहिँ त्यहाँ गएर हुन्छ कि। कसैले चाहिँ मलाई तपाईँले सोझै भन्नुभयो पनि हुन्छ भने, कोही एकदम इजिली अप्रोचेबल हुन्छ होइन। कोही चाहिँ के हुन्छ भने ला अब मलाई यस्तो भन्यो भने झन् द वी ट्राई टु मेक देम बेटर, तर त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ भने देयर पर्सेप्सन इज डिफ्रेन्ट के। यु आर नट डुइङ इट प्रपरली भन्ने कुरा नि यसरी नै भन्यो भने ला हुन्छ, अझ डिग्रेड हुने चान्सेस पनि हुन्छ कि। सो इट्स अल अबाउट द डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट, यु हेभ टु वेयर डिफ्रेन्ट सुज होइन। अनि त्यसो यु हेभ टु ट्राई टु म्यानेज पिपल के। त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति बढी हामीले चाहिँ स्मार्ट इनफ चाहिँ हुनुपर्छ कि। Yeah, thank you so much. That was very interesting. I think अहिले चाहिँ हाम्रो अडियन्सले चाहिँ सो वाट गोज इन्टु इन्जिनियरिङ एउटा इन्जिनियरिङ म्यानेजरले चाहिँ कस्तो खालको रोल निभाउनु पर्छ भनेर आई थिङ्क आवर अडियन्सले चाहिँ अलिकति बुझ्न थाल्नुभयो होला होइन। सो मुभिङ अन टु पवन दाई, आई थिङ्क अन अ डेली बेसिस पवन, हाउ अफन आर यु इन्भल्भ विथ द इन्जिनियरिङ म्यानेजर्स? Uh, Again, very tough. Right now, I don't have engineering managers. We're about 90 people right now, and you would be probably surprised. I mean, I think we're running 30 projects side by side, parallelly, and we're still growing. We're targeting to be 120 by next 2 months or 3 months, let's say, if recruitment goes well. And if you count the managers, we only have 4 managers in the company right now, including me. I'm the vice president, so let me count me as a manager. There's one more manager who is actually director for admin and finance, and now let's separate him out from the core engineering and delivery, because I mean he's focused on admin of office operation and finances, so directly not contributing into the major value chain that we're providing to our service to our clients. Now remaining is 2 more people who are looking after the projects. So each person is looking after or taking control of 15 projects in average, and probably working with 40 people at least on a daily basis.
Now, where went the engineering manager? All right. Now, यसो गरौँ न. What is a role? What is an engineering any position in the company is not a person. It's a set of responsibilities and roles that you do, right? And let's list down all the things that an engineering manager the गर्ने कामहरु list down गरौँ. And if I could pass it on to some other people, for example, uh, one of the example, let's say, Bidha लिनु पर्यो इन्जिनियर्सहरूलाई. And a normal culture in the industry is that we आफ्नो engineering manager अथवा line manager छ उहाँसँग गएर permission लिने हो. And then manager might have their own process होला कि त्यसलाई approve गर्ने नगर्ने. Maybe he would look at the HR सँग डेटामा हेर्छ होला. Maybe there is a tool where it says कि उसको leave balance छ छैन. Maybe project manager सँग बसेर प्रोजेक्टको क्रिटिकलनेस अहिले के छ हेर्छ होला. Maybe उसको आफ्नै कस्तो कन्डिसन लिँदैछ. Maybe it's very emergency, it's needed होला हैन. Okay, then what's the mitigation plan के छ. अर्को छैन भने अरु कसले के गरिदिन सक्छ. Or do we take that risk? There are so many factors that goes on just to press the approve button. But if I could pass on that responsibility to team leads or project leads, and which is an engineer inside a project team, but a little bit more responsible for being like a scrum master, like a team lead, like a coach, like a mentor in the team, then त्यस्तै गरेर एउटा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू मैले ट्रिकल डाउन गरेर मैले if I can disperse it into the people, and then if I start making every people capable enough to make the mature management decision by themselves, then probably मेरोमा इन्जिनियरिङ म्यानेजर छ तर probably 90जना मान्छेमा छरेर बसेको छ कि. So certain portion of engineering manager is individual. Just say, for example, for per month, one day leave लिनु पर्यो भने they don't even ask the manager. Approval छैन. एक दिन बिदा लिने हो. एक दिनमा टिमभित्र सल्लाह गरेर सबैजना एग्री गर्छ. ऊ बिदामा जान्छ. विल टेक इट. हामी कन्ज्युम गरिदिन्छ उसको काम भन्छ भने आई डोन्ट केयर. Why do I need a person to approve that? Button चिज्न किन चाहियो? What other things that, for example, clients communicate गर्ने, we ask every people to communicate with their client. Managerले अलि better clientलाई serve गर्न खोज्छ, client oriented हुन्छ, business oriented हुन्छ. Engineers are more code oriented. I changed the perception. No, तपाईहरु रोबोटले जस्तो कोडै मात्र लेख्ने होइन. अब अर्को 1-2 वर्ष कुर्यो भने त probably AI ले कोड लेख्दिन्छ. तपाईहरु किन चाहनु? So we're hiring human beings. You're capable enough to talk, speak. So you need to think as a manager. So somehow, जति पनि engineering manager को portions छ, pass it on गर्दै लगिरहेको छु. And some of the portion मैले आफैले राखिरहेको छु. Some of the portion मैले project manager लाई दिएको छु. किनभने कति organizationमा when it's a project based organization, mostly software companies कुनै वेबाट matrix organization structure मा रन हुन्छ नि. And then कुन डिसिजन प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्ने, कुन डिसिजन इन्जिनियरिङ म्यानेजरले गर्ने भन्ने पनि एउटा डिबेट भइरहन्छ. र एउटा इन्जिनियरलाई पनि एट अ टाइम एउटा आफ्नो लाइन म्यानेजरले रिपोर्ट गरिरहेछ तर डे टु डे बेसिसमा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेछ. सो सर्टेन उसको रिपोर्टिङ अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट म्यानेजर टुवर्ड्स पनि छ. त्यो रिजनले पनि प्रोबब्ली आई इम्पावर प्रोजेक्ट म्यानेजर लिटल बिट मोर. सो त्यस्तो छ. सो टु सम एक्सटेन्ट इट वर्कड. अब grow हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ we started feeling that there should be some specific person who should be taking reports of every engineers. But we are now I think probably having 100 cross but we will start hiring one engineering manager. So it's complicated to answer you. Day to day, do I involve in an engineering manager? Answer to that is yes. If you list down the engineering manager whole roles and responsibility, probably 20 points or so, maybe this could 3-4 points are more involved. So maybe this could 4-5 point project managers are involved. So maybe also 8-10 every team leads are so, and maybe some few pointers or few responsibilities that each engineers need so to make that decision. How do you like it? Yeah, I don't know.
If I Yeah, look I more think confused, तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ फर यु फर सेवा आई थिङ्क इन्जिनियरिङ म्यानेजर्सहरू चाहिँ प्याकेजमा भन्दा पनि अहिले डेलिगेट गरेर चाहिँ काम गर्दै गइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ delegation. तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ सो सो तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी नै गरिराख्नु भयो भनेर भन्नुभयो होइन तर फ्युचरमा चाहिँ आफ्टर 100 पछि आफ्टर 100 पिपल भइसकेपछि मात्र एकजना लाइक हायर गर्ने भनेर भन्नुभयो होइन सो विल द्याट बी इनफ पवन Again, it's a debatable issue, and being very honest, मैले पनि try गरिरहेको छु होइन. Try. So I don't know if I'll be successful or not. So, but so far it's running, but then अब जब scale हुँदै जान्छ, where यो वर्षको एन्डमा probably by December will be around 150. Last year January-बाट अहिले यो डिसेम्बरको एन्डसम्म 24 monthsमा 38 पिपलबाट 150 almost 400 टाइम्सले ग्रो 2 वर्षमा भयो भने त्यही स्केलमा गयो भने त आई थिङ्क मलाई अझै अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. What I just personally do not believe is like, whenever you imagine a software company or any other company that I'm imagine the one diagram that always comes in our head कि त्यो एउटा organization structure हुन्छ एउटा there's a central box and then you have a branches and branches and branches and branches, which whenever if you start drawing that you always draw from the top, okay? But now what I believe is I would like to draw it from bottom, okay? So for me everybody is equal. अब जब need हुँदै जान्छ I'll create a group. So probably अहिलेको मेरो thought process what I believe is like one line manager engineering manager can handle at least 50 people जस्तो लाग्छ होइन. Provided that we are delegating our responsibilities to our junior people in the hierarchy, maybe some of the decision rights, accountability, responsibilities of a team leads my pass and governors. Some of the rights, some of the decision powers, or each engineer pass and governors. So that's how I think. So should be enough. 100 people. Let's start from one, and then very soon probably max 2. Okay. And if I fail, we'll come to another conference here and we'll share the experience. Sure. Thank you so much, Pawan. Coming to you, Robin, sorry. A part of your daily schedule is managing and operating within the team. So what are the roles that you put on as an engineering manager and what is the expectation that is upon you? ओके डे टु डे वर्क डे टु डेमा चाहिँ अब काममा मेनली मेरो फोकस भनेको चाहिँ कसरी भन्ने अब कुनै पनि इन्जिनियरको सबै कुरा हायरिङदेखि लिएर हायरिङ गर्दाखेरि इन्टरभ्यू प्रोसेसदेखि लिएर इन्टरभ्यू प्रोसेसमा इन्क्लुड हुने कस्तो मान्छेलाई चाहिँ टिममा फिट हुन्छदेखि डिस्कसनहरू त्यो कुराहरू हेर्ने हायर गर्ने अनबोर्ड गर्ने कसरी अब त्यसपछि अब डेली काममा पनि अब त्यो वान टु वान्सहरू कसरी कोही मान्छेलाई कसरी ग्रो गराउने लर्निङ ग्रोथको अपर्च्युनिटिजहरूमा के गर्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरू हुन्छ. अब प्रमोसन स्यालेरी रिभ्युज तिनीहरूको कुराहरूमा पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ होइन. अनि त्यो भयो. अनि त्यो चाहिँ अब एउटा अब एचआर एस्पेक्टतिर भयो. अर्को अब यो पनि एचआर एस्पेक्ट भन्नु मिल्ला. जस्तै कति कुरामा चाहिँ अब क्रिटिकलिटी या रिस्क म्यानेजमेन्ट जस्तो कुराहरू पनि हुन्छ. जस्तै अब टिममा अब जस्तै अब पाइथन जानेको मेरो टिममा पाइथन जानेको 3 जना या 2 जना मात्र मान्छे छ. एकजनाले छोड्यो भने के गर्ने, त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने. अनि अब त्यसको लागि त अब सबै कुराहरू अब कोही मान्छेमा त्यसरी डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ सकेसम्म नहोस्. त्यो कुराहरू चाहिँ अब रिस्क म्यानेजमेन्ट क्रिटिकलिटीको कुराहरू नलेज ट्रान्सफर सेसनहरू राख्न लगाउने यस्तो कुराहरूदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू हुन्छ. अनि त्यो एउटा अब एचआर एस्पेक्ट भन्नु पर्यो. अर्को चाहिँ अब कसरी भने टेक्निकल्ली चाहिँ अब आर्किटेक्चर लेभलमादेखि लिएर कसरी काम गर्दाखेरि आफ्नो टिमको प्रडक्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन मिल्छ. अब हुन्छ नि लङ टर्म सर्ट टर्म मिडियम टर्म लङ टर्म भिजनमा अब प्रडक्टको हाम्रोमा फेरि अब प्रडक्टको ओनर सेपरेट त्यसरी नै छ रोल नै छ होइन. अब प्रडक्ट ओनरले भनेको
उसको भिजन र त्यसलाई अचिभ गर्नको लागि ब्याकबोन हामीले कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुराको प्यारलली अब त्यो काम पनि गर्नु पर्यो, आजको काम पनि गर्नु पर्यो, अब पर्सिको कामको लागि ब्याकबोन पनि तयार गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरूलाई प्यारलली कसरी लग्ने भन्ने कुरा, त्यसको डिस्कसनहरू, त्यसको आर्किटेक्चर को रिभ्यूहरू, अब यस्तो यस्तो कुराहरूमा इन्भल्भ चाहिँ हुन्छु। टिमले पनि धेरै जस्तो टिमले नै गर्छ, इन्भल्भ चाहिँ हुन्छु म पनि। यो सबै रोल्सहरूमा चाहिँ वाट आर द थिङ्स तपाईँलाई एकदम रमाइलो लाग्ने एस्पेक्टहरू, रोल्सहरू चाहिँ यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ हो त? वाट डु यु इन्जोय एज म्यानेजर? अब खै अहिले मैले भने अब म त्यति धेरै एक्सपिरियन्स भइसकेको छैन, सो या त्यति धेरै मलाई पुरानो भइसकेको छैन, सो एभ्रिथिङ इज न्यू टु मी एन्ड एभ्रिथिङ आइ एम इन्जोइङ अलमोस्ट एभ्रिथिङ। अब हेर्दै जाउँ, वाट थिङ्स गेट ओल्ड फर्स्ट, अहिलेलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ। Thank you so much, Rabin. That was very insightful for us. So moving on, Bidha, you have been in the tech industry for a very long time. You have an extensive years of experience in the tech industry. So over the years, engineering management ko perspective चाहिँ like यत्रो years of experience भएपछि तपाईले कसरी इभल्भ भएको देख्नु पर्छ? So something that you want to highlight? अब खासै मैले भन्नुपर्दा चाहिँ म जुन अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ भएँ होइन, त्यहाँ चाहिँ पहिलादेखि नै यो इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ थियो कि होइन। त्यही भएर अब लाइक जसरी पवन दाइले भने इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ कि पवन दाइले जुन भन्नुभयो नि, उहाँको अब अर्गनाइजेसनमा हि डजन्ट ह्याभ इन्जिनियरिङ म्यानेजर्स, अब इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको चाहिँ अब एकदम डेजिग्नेटेड रोल भन्दा पनि लाइक इट्स बिन डिभाइडेड टु डिफ्रेन्ट सेक्सन भनेर भन्यो नि होइन। तर अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो चाहिँ पहिलेदेखि नै लाइक इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ इट्स देयर के अलवेज होइन। त्यही भएर चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो युज टु कुरा जस्तो पनि फिल भइसक्यो कि, बिकज इट्स अ पार्ट अफ अर्गनाइजेसन। अनि त्यसपछि यसमा काम गर्दा गर्दा चाहिँ यो इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने त हुन्छ नै होइन। तर अब यो जुन पर्सेप्सनबाट इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टहरू आइरहेछ होइन, डिफ्रेन्ट माइन्डसेट थिङ्किङहरू होइन, अब त्यो कुराहरू चाहिँ चेन्जेस हो कि मेरो लागि चाहिँ। अब रादर देन कम्पेनिङ कि यो इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने कन्सेप्टै थिएन र अब अहिले इभल्भ भएको भए चाहिँ कस्तो चेन्जेस भन्दा पनि म चाहिँ अब यस्तो इन्डस्ट्रीसँग म चाहिँ यत्रो लङ टाइम थिएँ जुन अर्गनाइजेसनमा एसोसिएटेड थिएँ, त्यहाँ अलरेडी छ कि त्यो इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा भएको भएर चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ लट मोर एक्सपिरियन्स अन इफ इट वाजन्ट देयर। र अहिले भयो भने चाहिँ यसको पर्सेप्सन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यस्तो मसँग नलेज पनि नहोला होइन। मेबी लाइक पवन दाइले जसरी कुरा गर्नुभयो नि होइन, अब यस्तो डिफ्रेन्टलाई डेलिकेट गरेर चाहिँ टास्कहरू गऱ्यो भने चाहिँ मेबी द्याट मे बी भ्यालिड होइन। किनभने ठुलो अर्गनाइजेसन ठुलो टिमलाई चाहिँ एउटा या दुईवटा इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। तर अब जुन तरिकाले चाहिँ अब अहिले कोचिङको कुराहरू आइरहेछ होइन, पहिला त्यस्तो कन्सेप्टहरू थिएन नि त। अहिले जुन कोचिङ भनेको के हो त, इट्स नट द्याट ओन्ली यु कोच द पिपल वर्किङ अन्डर यु के, त्यो होइन नि त। अब कोचिङ भनेको के हुन्छ भने यु कोच देम एन्ड यु आर अल्सो बिङ कोच्ड के। मैले कसैलाई चाहिँ कोच गरिरहेको छु, मैले कसैलाई चाहिँ के गरिरहेको छु भने इट्स नट वान वे कम्युनिकेसन हो कि। मैले कुनै पनि मान्छेलाई कोच गरिरहेको छु भने आइ एम अल्सो लर्निङ समथिङ फ्रम द्याट पर्सन, इट्स अ टु वे कम्युनिकेसन हो कि होइन। भने त्यस्तो कुराहरू आइरहेछ। अब अहिले इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू आइरहेछ, अब ट्रस्ट बिल्ड गर्नुपर्ने टिममा भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। हो यस्तो पर्सेप्सनबाट चाहिँ इट्स बिङ इभल्भ के। पहिला पहिला भनौँ न जुन इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टै हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ हेर्दैन थियो कि होइन। वाट वी वर ट्राइङ टु फोकस भनेको हो ल यो प्रोजेक्टमा के रिस्क छ त, यो प्रोजेक्ट डेलिभर हुन्छ कि हुँदैन। अनि त्यसपछि वर्क लाइफ ब्यालेन्सको कुराहरू थिएन। ओके नाउ अब सबै टेक इन्डस्ट्रीमा वी अल नो कि हामी वी हेभ टु गिभ एक्स्ट्रा आवर्स होइन, वी हेभ टु वर्क अन विकेन्ड्स, वी हेभ टु वर्क अन हलिडेज होइन। अनि सो वी हेभ टु स्टे लेट नाइट, इट्स अ पार्ट अफ टेक इन्डस्ट्री हो नि त होइन। अब त्यो हुँदा हुँदै पनि पहिला पहिला कस्तो थिएन भने चाहिँ ह्युमन फिलहरू थिएन होइन। टु सम सधैँ थिएन पनि भन्दैन, टु सम एक्सटेन्ट अहिलेको जस्तै थिएन कि होइन। अब यसरी अब अहिले निड फिल हुँदै आयो नि त। पहिला के त वी हेभ टु डेलिभर दिस एनी हाउ, वी हेभ टु डु दिस एनी हाउ भन्ने कुराहरू थियो भने अब अहिले चाहिँ वी हेभ टु डु दिस बट कसरी गर्ने त होइन। टिमलाई कसरी प्रपर म्यानेज गरेर गर्ने त होइन। मान्छेको माइन्डसेट कसरी रिड गर्ने त होइन। द्याट्स हाउ इट्स वी आर ट्राइङ टु गो फ्रम डिफ्रेन्ट एङ्गल के अहिले चाहिँ।
त्यो वेबाट चाहिँ आई क्यान रिलेट। अब छँदै थिएन र अब यो इभल्भ भयो भन्ने कुरामा चाहिँ मेबी अब छँदै थिएन भने मेबी एट टाइम त्यो बेलामा झन् बेटर वर्क पनि गरिरहेको थियो कि, बिकज लाइक वान अफ द एक्जाम्पल कुड बी द पवन दाइज अर्गनाइजेसन होइन, बिकज इट्स देयर, इट्स वर्किङ फाइन होइन। सो इट्स प्रिटी हार्ड कि, किनभने अर्गनाइजेसनको नेचर वाइज चाहिँ यो कुराहरू डिपेन्ड गर्छ कि। अब के लाग्छ भने अब पवन दाइको अर्गनाइजेसन क्वाइट स्टेबल होइन, त्यो राम्रै अर्गनाइजेसन हो, ठुलो धेरै रिसोर्सेसहरू पनि छ होइन। सो इट्स अल अबाउट हाउ यु म्यानेज द अर्गनाइजेसन, मैले चाहिँ डिटरमाइन गर्छु वेदर यु निड द्याट सर्टन पोजिसन अर नट भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। थ्याङ्क यू बिदा। आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क पवन दाइलाई मैले मेरो नेक्स्ट क्वेसनको चाहिँ तपाईँ ठ्याक्क लिङ्क गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच बिदा। आई थिङ्क सो पवन दाइ फलोइङ अप विथ वाट बिदा मेन्सन अहिले भर्खर होइन, अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो कि द्याट 400% जस्तो चाहिँ ग्रोथ भइरहेछ होइन। सो वाज इट बिकज अफ अडप्टिङ दिस इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको रोल? सो Okay, nice question. Growth. I don't know. I hate making things complicated. These are so complicated issues and questions that you're raising. Okay? Growth depends on two things. One, how much can you sell in the market, and how much customer can you acquisition गर्न सक्नुहुन्छ, penetrate गर्न सक्नुहुन्छ. So that depends. So that's a huge thing. To एकदम huge portion of growth. Now, other half, can you handle that growth? Question to answer. As an organization, as a company, हामी त्यो एकैचोटि 40वटा क्लाइन्ट आउनु थाल्यो, 50वटा क्लाइन्ट आउनु थाल्छ, नेक्स्ट 3 मन्थ्समा 15वटा क्लाइन्ट अनबोर्ड गर्नुपर्ने, 15वटा प्रोजेक्ट अनबोर्ड गर्नुपर्ने छ। त्यो लेभलमा आउने त्यो बिजनेस इन आउने चाहिँ अब त्यो ह्यान्डल गर्न हामी रेडी छौँ इज अ स्ट्रक्चरल। अब इज दिस बिकज अफ द स्ट्रक्चर भने पनि नो, ग्रोथ डिडन्ट ह्यापन बिकज अफ द स्ट्रक्चर, बट आई ह्यान्डल द ग्रोथ बिकज अफ दिस स्ट्रक्चर। त्यो जुन बिजनेस आयो नि त्यो बाढी आएकोलाई ह्यान्डल गर्न त्यो एउटा घर को एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ बिल्ड गर्दै गयो। सो आई मिन एकदम स्ट्रेट एन्सर इज नो, स्ट्रक्चरले ग्रोथ ल्याएको होइन, ग्रोथले स्ट्रक्चर डिमान्ड गर्दै गएको। एन्ड आइ एम ट्राइङ टु रिस्ट्रक्चर एन्ड रिस्ट्रक्चर। अनि अघि भने जस्तै आई फर्मली बिलिभ बिल्डिङ अप अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ बटम अप and top down चाहिँ probably company को vision, mission and goals which should come from like मेरो board of directors जुन हुनुहुन्छ, investors उहाँहरूले business लाई कहाँ लाने भनेर अहिले purely services मा focus छ। अब in future maybe उहाँहरू इन्भेस्टर्सहरूले अब हामी आफ्नो प्रोडक्ट पनि बनाउँछौँ भनेर नयाँ भिजन ल्याउनु भयो भने मेबी त्यो अनुसारको मिसन्सहरू ड्र हुन्छ, त्यो अनुसारको गोल्सहरू ड्र हुन्छ। And that gets trickled down into the organization structure from me to my other subordinates to some other subordinates. Organizations I definitely built up like that. Having said that, one thing I really have to say this as a disclaimer: please do not try it at your home, because I mean, everything I'm telling you looks fancy. It has probably 100 words that I spoke, but then billions of thoughts behind that. Okay? And then I'm lucky enough, very fortunate enough to work in a startup where it actually just started, and मैले सबै चिज कोर्न पाएँ। Whereas like Bidha said, at one point the organization where Bidha is working, where Rabin is working, उहाँहरू धेरै mature organization हो। उहाँहरू पनि probably initial daysहरूमा यस्तै phases-बाट गुज्रेर गएर एउटा structure build भइसक्यो। And now they are working under the structure. So this is a difference between working in the startups and big corporate structure corporates. तर त्यो corporates पनि probably एक दिन आउँछ जहाँनिर फेरि they have to restructure everything. They have to go back to the drawing board and they have to restructure, and that's where whole job को तलमाथि हुने चान्सेसहरू त्यहाँनिर हुन्छ, and this is normal in the industry. So अहिले at least मेरो साइडमा चाहिँ we are building, र मेरो लागि अहिलेलाई सबै इन्जिनियर जो पनि आउनुहुन्छ we give the same title, सबैले software engineer title दिन्छ, whether it's the person is doing testing, whether a person is doing designing, database, network, everybody is software engineer. And then also a software engineer, so we never hire a .NET engineer, although we
हामीलाई यो स्किल सेट भएको चाहियो भनेर भ्याकेन्सी एनाउन्स गर्छौँ तर वेन दे कम इन दे आर सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड आई डोन्ट ट्रिट देम एज अ डटनेट इन्जिनियर जाभा इन्जिनियर अब फङ्सनल डिभिजन छैन गर्न सकिँदैन अहिलेको दुनियाँमा हेर्नुभयो भने इच इन्जिनियर इज मल्टिफङ्सनल के अनि अब फङ्सनल डिभिजन गर्न गाह्रो भएको रिजन पनि त्यही हो अब पहिला पहिला मैले देखेको अर्गनाइजेसनहरूमा कस्तो थियो भने टेस्ट टिम भन्ने एउटा हुन्थ्यो टेस्टको इन्जिनियरिङ म्यानेजर हुन्थ्यो जाभा टिम भन्ने हुन्थ्यो होइन डटनेट टिम पिएचपी टिम टेक्नोलोजीको साइडबाट अब आजकल एउटै मान्छेले 4-5वटा टेक्नोलोजीमा काम गर्छ अब के गर्ने अनि त्यसलाई छोडिदिउँ भनेर अब फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड अनि टेस्टिङ भन्ने तिनवटामा मेजर छुट्याइदियो सो द्याट फ्रन्ट एन्ड भनेपछि फ्रन्ट एन्ड जबै फ्रन्ट एन्ड डिजाइन जाभा स्क्रिप्ट एनिथिङ द्याट्स ब्राउजर इन्टरप्रेट्स सबै फ्रन्ट एन्ड भन्ने मानौँ त्यसपछि अब सर्भर साइड कोड लेख्नेलाई ब्याक एन्ड भन्ने मानौँ भन्नु ओके त्यसमा पनि तिनवटा डिभिजन गर्न सकिन्छ देन वेट अ मिनट भन्छ वाट अबाउट फुल स्ट्याक डेभलपर के हो ऊ चाहिँ कहाँ जान्छ त होइन वाट अबाउट people like in my company, जहाँनिर चाहिँ more than 50% of testers, software testers also writes a production code. उनीहरूसँग त्यो क्यापेसिटी छ अब उसलाई कहाँ राख्ने त होइन सो फङ्सनल डिभिजन एकदम गाह्रो छ त्यही भएर जस्ट ब्रिङ इट एज अ इन्जिनियर ग्रो देम एज अ इन्जिनियर एन्ड जस्ट क्लस्टर देम अकर्डिङली बिस्तारै अर्गनाइजेसन ग्रो भयो जुन डिरेक्सन हुन्छ त्यो अनुसारले मेरो अब अर्को 2 इयर्समा हामी जहाँनिर पुग्छौँ एउटा स्ट्रक्चर बनिसकेको हुन्छ अनि मेबी अर्को 5 इयर्स पछि त्यही इन्टेन्सिटीले ग्रो भयो भने फेरि वी निड टु रिस्ट्रक्चर फेरि सबैले एकचोटि जमिनमा फ्ल्याट गरेर राखेर फेरि बनाउँदै बटम अप बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ सो अगेन very short question long answer but first answer is yes I am involved I am a part of engineering manager too uh, and at the same time I'm trying to restructure again and again. So, with this thought, like Pawan, any personal message for our young and aspiring engineering manager looking into this role? Sure. Yeah. Look, I mean, first thing when you become a manager, तपाईँहरू ठ्याक्क इन्जिनियरबाट सपोज तपाईँ म्यानेजरमा गइरहनु भएको छ भने ड्रास्टिकली युआर कमिङ टु डिफ्रेन्ट जोन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो स्टप वर्किङ अन द कोड्स होइन किप इट एज अ हबी प्रोजेक्ट्स तपाईँको हात अझै पनि कोडमा भिजिराख्नुपर्छ नलेज भइरहनुपर्छ बट देन दे आर डाइनोसर्स वेटिङ फर यु क्या अनि तपाईँले जबसम्म कोडलाई छोड्नु हुँदैन तपाईँले त्यो डाइनोसरलाई डिल गर्न सक्नुहुन्न कि and I'm not underestimating any function of the organization. A code is important. Clean, safa, the robust code is important. You know? So at the end of the day, what you are doing is at the end of the year, you're trying to make a net profit in a profit and loss, and you're trying to draw a very good balance sheet. Yeah? So you're not you didn't came here for coding. Yeah? We all came here to make profit and loss र balance sheet बनाउनु आएको हो सो नाउ अब त्यो भनेपछि त कोड पनि इम्पोर्टेन्ट हो तर आई मिन एक्चुअली अब सर अब नाउ इन्जिनियरिङ म्यानेजर प्लिज लुक एट दोज ब्यालेन्स सिट अनि त्यो सो वाट एभर युर डुइङ जस्ट तपाईँको टेक्नोलोजीको डिसिजन इम्पोर्टेन्ट कुनै बेला फस्यो भने आई थिङ्क तपाईँको लागि मूल मन्त्र भनेको त्यो ब्यालेन्स सिटमा केले बेटर दिन्छ प्रफिट लसमा केले बेटर दिन्छ एन्ड गो फर द्याट डिसिजन त्यो टेक्निकल डिसिजनै दिनु पऱ्यो एन्ड इट माइट मेक सेन्स आई नो कपिल इज भेरी peculiar on and most of the उसको जति पनि मैले चिनजान भएको कपिलको यही अर्गनाइजेसनमा इन्जिनियर्सहरू छ दे आर भेरी बिल्ड विथ द्याट जस्तो लाग्छ मलाई एटलिस्ट मैले मेरो सर्कलमा आएको जति द्याट सेभिङ पेन कि एभ्री कस्ट सेभ कसरी गर्ने भने टेक्निकली मात्र राम्रो कुरा गर्ने त यहाँ त यो संसारमा यति धेरै कुराहरू छन् सो वेन यु आर म्यानेजर ठ्याप्प कोड स्टप गर्नु भने किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यो सिगरेट छोडे जस्तो हो कि झ्याप्पै लाएर नछोड्यो भने छोडिँदैन कि तपाईँ त्यही सिगरेटमा बसिसक्यो कि अब त्यो बाहिर अरू पनि छ नि यहाँ भने जस्तै अब कोडबाट हटेर तपाईँले पिपल म्यानेजमेन्ट र एज अ म्यानेजर भनेपछि तपाईँले अर्गनाइजेसनको गोल हेर्नु पऱ्यो के मिसन एचिभ गर्नु खोजिरहेको छ र एट द एन्ड चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिट त्यो चाहिँ तपाईँहरूको मूल मन्त्रै त्यही हो तपाईँको लागि स्वस्थानी पनि त्यही हो त्यो गीता पनि त्यही हो त्यो राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भने यु डिड अ गुड जब
Otherwise, no. But I think that's a very interesting suggestions for our aspiring engineering managers. So, Robin, talking about you, like you have been 1 year मात्र भयो भन्नुभयो होइन, since you have been appointed as an engineering manager. So you have been a core part of the software team before being an engineering manager होइन. So as an engineering manager भइसकेपछि what does an engineering manager play in terms of what role does an engineering manager play in terms of shaping the software teams? So as an engineering manager तपाईँले चाहिँ आफ्नो software teamsहरूलाई shape गर्नको लागि कस्तो भूमिकाहरू निभाउनुपर्छ, or what do you do? एउटा कुरा अघि त्यो अब के काम गर्छु भन्ने कुरा त अब मेनली अब अघि भनेकै कुराहरू नै हो। मेनली टिमलाई कसरी इन्भल्भ गराउने, अब कसरी काममा अब जुनसुकै कुरामा जस्तै अब डेडिकेसनहरू कसरी टिमको अब जस्तै अब कति कुरा अघि पनि कुरा आयो, टिममा मोटिभेसन कसरी ल्याउने कुनै काममा। अब जस्तै अब अघि पवन दाइले भन्नुभएको जस्तो पवन दाइले जसरी टिमलाई नै कति कुराको रेस्पोन्सिबिलिटी टिममै छोडिदिएर गर्नुभएको छ होइन। अब टेक्निकल डिसिजन्सहरूदेखि लिएर अब कतिको लेभलको टेक्निकल आर्किटेक्चर डिसिजन्सहरू टिमले लिएलान् होइन। अब त्यस्तो कुराहरूमा टिमलाई एम्पावर गर्ने हो। टिमलाई अब सकेसम्म हेल्प गर्यो भने चाहिँ जति हेल्प गर्यो बेसिकली जुनसुकै काम होइन, मलाई चाहिँ एउटा कस्तो लाग्छ भने जुनसुकै काम मैले गर्ने भनेको चाहिँ आई वान्ट टु मेक, स्पेसली अझ लिडरसिप रोल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ आई वान्ट टु मेक माइसेल्फ रिडन्डेन्ट। म यता इएम आउनुमा हुनुभन्दा अगाडि अब क्युएको लिड पनि थिएँ होला होइन। अब क्युएको लिड हुँदाखेरि पनि मैले मेरो मेन अब्जेक्टिभ भनेको मैले सकेसम्म काम गर्न नपरोस् भन्ने हुन्थ्यो होला कि। नट बिकज मेबी बिकज आइएम अल्छी पनि होइन, तर अल्सो बिकज आई वान्ट टु, त्यसले गर्दाखेरि के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अब आई वान्ट टु मेक अदर पिपल लाइक हुन्छ नि, अरूलाई सिक्ने बाटो पनि हुन्छ, अरूलाई एउटा ठाउँ पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले सबैजनालाई ग्रोथको फिल हुन्छ, मैले सिकिरहेको छु भन्ने फिल हुन्छ, सबैजनालाई एम्पावर भएको जस्तो फिल पनि हुन्छ। अनि उनीहरूलाई पनि फाइदा भयो, मलाई पनि फाइदा भयो कि। मलाई किन फाइदा भयो भने म टेक लिड क्युए लिड भएको बेलामा मलाई यो कुरा मलाई मात्र आउँछ, अरू कसैलाई आउँदैन भनेको मलाई टेक लिडबाट इएममा प्रमोट हुन गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन। अब सो the main reason of the main objective of leadership should be like to make yourself redundant. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब तर कति कुरामा चाहिँ अब त्यो टिममा पनि भर पर्छ होइन। रिडन्डेन्ट बनाउन खोज्छु तर अब टिमको क्यापेबिलिटी अनुसार चाहिँ अब मैले काम दिनु पर्यो नि त। अब त्यसलाई टिम मेम्बरहरूलाई ग्रो गराउनु पर्ने कुरा छँदैछ, तर अब यो लेभलमा पुगेपछि चाहिँ यो काम चाहिँ म उसलाई छोडिदिन सक्छु भन्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ र त्यो लेभल अफ त्यो टिम मेम्बर्सहरूको क्यापेबिलिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ आफूमा हुनु पर्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई मोनिटर गर्दै बस्नुपर्छ डे टु डेमा काम गर्दाखेरि। अनि अब हाउ मच क्यान आई डेलिगेट टु समवन एल्स भन्ने कुराको, बिकज मैले अलिकति बढी डेलिगेट गरिदियो भने इट माइट ब्याकफायर। अनि अघि भन्नुभएको जस्तै कम्पनीको बटम लाइनदेखि लिएर अब टिमको अब एउटा रिलिज या एउटा के भन्छ केहीमा अब प्रब्लम आइदियो भने, अब कस्टमर एन्डमा केही ठुलै प्रब्लम आइदियो भने त्यसले देन द पर्सन रेस्पोन्सिबल इज यु, म हुन्छु रेस्पोन्सिबल होइन। अनि त्यसको लागि म एन्सेबल हुन सक्ने, म कम्फर्टेबल हुने लेभलमा हुनु पर्यो। तर एज मच एज पोसिबल आई वान्ट टु मेक माइसेल्फ रिडन्डेन्ट। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अघिको पवन दाइले भनेको मलाई नि क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो,
एउटा दुइटा मात्रै पिएम बनाउने भन्नु हाम्रो किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा पनि मेबी इएम्सहरूको रोल त्यसरी आएको भनेको त्यति धेरै चाहिँ भएको छैन 4-5 मेबी 5 वर्ष भएर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 80-100जनाको मान्छेको टिम थियो होला तर 2-3जना मात्रै इएम हुनुहुन्थ्यो अनि अब मेबी अब पवनदाले नि भने जस्तै अब ग्रो हुँदै गर्दाखेरि र टिमको निड र स्ट्रक्चर अब माथिको म्यानेजरहरूले त्यस्तै फिल गर्नु भएर यस्तो बनाएको होला होइन तर त्यो चाहिँ अब डिपेन्ड्स अन द कम्पनी डिपेन्ड्स अन इच एन्ड इन्डिभिजुअल कम्पनी एभ्री कम्पनी इज डिफ्रेन्ट एभ्री कम्पनीको निड्स आर डिफ्रेन्ट होइन अनि त्यो अनुसार हुन्छ होला Yes. त्यही हो बेसिकली Thank you so much, Rabin. Also, additionally, do you also suggest this role for lean agile teams to pick up? If yes, what are the minimum criteria that they can pick up to like accomplish this role? Your role ko main essence or say what can a lean agile team pick up? अब त्यो इन्जिनियरिङ म्यानेजर भनेर अब अघि पनि कुरा भयो होला त्यो रोल भनेर त्यो कोही मान्छेले त्यो फर्मली टाइटल दिनैपर्छ भन्ने छैन कोही मान्छेले त्यो काम गरिरहेछ भने गरिरहेछ फर्मली टाइटल दिनु र नदिनुमा अब कम्पनीको लागि इफ वर्क इज डन होइन अब त्यति भए पुगिहाल्यो नि होइन सो अब तर लिन एजाइल भन्ने टिम जस्तै अब जुनसुकै टिममा अब मेनली हामीले हेर्नुपर्ने भनेको इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको रोलमा एउटा अब टेक्निकल स्किल सेट चाहिँ अब टेक्निकल लिडरसिपको कुरा एउटा भयो त्यो चाहिँ अब टिम अलिकति राम्ररी जेल भएको छ बन्ड भएको छ भने चाहिँ त्यसमा डिरेक्सन एक लेभलमा हाई लेभल डिरेक्सन माथि जुनसुकै हुनसक्छ इएम हुनसक्ला या सिइओ हुनसक्ला या सिटिओ हुनसक्ला एउटा डिरेक्सन आयो भने त्यो डिरेक्सनमा फलो गराउनको लागि सकिन्छ अब इट अगेन डिपेन्ड्स अन द टिम अब टिमको स्ट्रक्चर कस्तो छ टिममा अब एउटा भिजन कतिको छ र भिजनमा फलो गर्ने मान्छेहरूको कतिको फलो गर्छन् त मान्छेहरूले त्यो कुराहरूले पनि डिटरमाइन गर्छ होइन अब त्यो कोही मान्छेहरूलाई अलिकति बढी पुस गर्नुपर्ने केसेसहरू हुन सक्यो भने चाहिँ अनि त्यतातिर चाहिँ अब डेडिकेटेड मान्छेहरू राख्नुपर्ने निडहरू पनि आउन सक्ला होइन त्यो भयो अर्को चाहिँ अब एचआर एस्पेक्ट चाहिँ अब त्यो त्यसमा पनि अब टिमको साइज अनुसार हुन्छ अब टिमको साइजमा अब सानो टिम छ या मिडियम टिम छ भने चाहिँ अब हियरिङको कुरादेखि लिएर अब स्यालेरी रिभ्यूदेखि लिएर प्रमोसन्सको कुराहरू तिनीहरू सबै पनि अब म्यानेज गर्न सकिएला अब ठुलो टिम हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ लाइक गर्दै गएर द्याट टाइप त्यो डेलिगेसन भनेकै इएम बनाउने रोल भनेकै त्यो डेलिगेसन होला क्या सायद because it doesn't scale when you get to a lot of people अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि अघि आई थिङ्क बिदाजीले भन्नुभयो जस्तो अलिकति being a little close to people doing one-to-ones and taking feedbacks त्यो कुराहरूलाई पनि अब ले पनि अलिकति ह्युमन टच मेन्टेन गरेर राख्नलाई अलिकति हेल्प चाहिँ गर्ला Thank you so much, Rabin. That was very insightful for us. So moving on to Bidha. So recent times, my engineering management like came front and center from like all of the places. I know. So when I was reading about an engineering manager, I know school roles are how they are being performing. I know. So a lot of sites are. I saw like courses or engineering management courses or कति देखेँ कि होइन सो एउटा इन्जिनियरिङ म्यानेजर बन्न चाहिँ यो कोर्सेसहरू इज इट अ नेसेसरी अ प्री रिक्विजिट अर वाट ओके होइन मलाई पर्सनली चाहिँ के लाग्छ भने अब नट ओन्ली इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट अर एनिथिङ होइन
कुनै पनि कोर्स दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ कि एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओके यु लर्न बाई युर एक्सपिरियन्स फर्स्ट कुरा अर यु लर्न इट बाई रिडिङ भनौँ न होइन त्यो कुराहरू आउँछ कि होइन अनि डेफिनेटली त्यो कुराहरूमा जहिले पनि प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सले चाहिँ जित्छ कि इफ यु कम्पेयर थ्योरिटिकल थिङ एन्ड प्र्याक्टिकल थिङमा होइन तर त्यो भए तापनि होइन अब कसैले चाहिँ लाइक ल डेभलपर लिएर ओके न फ्रम टुडे अर फ्रम नाउ अनवर्ड्स युआर एन इन्जिनियरिङ म्यानेजर भन्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम केयोटिक हुन्छ कि वाट सुड आई बी डुइङ भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब कसरी जाने त भन्ने कुरा हुन्छ होइन सो अर्को चाहिँ मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा पनि कस्तो लाग्थ्यो भने होइन हामी टेक्निकल पिपलहरू चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ हामी बिरङ तर मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने वेन आई वाज नट इन इन्जिनियरिङ म्यानेजर म डेभलपरै हुँदाखेरि के लाग्थ्यो भने वेन आई युज टु सी माई म्यानेजर्स मलाई के लाग्थ्यो भने ए म्यानेजर हुनु त के गाह्रो कुरा हो र होइन टेक्निकली काम गर्न पो गाह्रो हो त ए म्यानेजरले त अब पिपल म्यानेजमेन्ट त हो नि अब हाई हेलो गर्यो के छ यताउता भन्यो ठिकै छ नि त्यो त जब त इट्स टु इजी नि त यसो हामी यसो सोचौँ न होइन अब म्यानेजरलाई हेरौँ ऊ ल हामी त म्यानेजरले त एक्ज्याक्टली के गर्छ त उसले मलाई म्यानेजरले मसँग के टच पोइन्ट गर्छ मसँग के कुरा गर्छ भन्ने कुरालाई बेसमा मैले रिड गर्छु नि त ए ल यस्तै कुरा गर्ने रहेछ यस्तै कुरा हुँदो रहेछ त म्यानेजर हुनु त किन गाह्रो छ र सिरियसली आई ह्याड द्याट फिलिङ के होइन अनि त्यसपछि लाग्थ्यो ए पिपल म्यानेजमेन्ट एकदम सजिलो छ होइन मजाले गएर कुरा गर्दै भइहाल्यो ए ल ठिक छ तिमीलाई के गाह्रो छ यस्तो गर्दै भइहाल्यो नि जस्तो लाग्थ्यो कि होइन तर when we really step into that position होइन त्यसपछि चाहिँ माई गड नाउ त्यहाँबाट चाहिँ थाहा भयो कि कति गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ होइन अब सिम्पली टेकिङ अ रोल अफ अ सफ्टवेयर डेभलपर अर सिनियर सफ्टवेयर डेभलपर इट्स क्वाइट इजी के किनभने द मोर हायर यु गो त्यति आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्दै जान्छ कि अब म सफ्टवेयर डेभलपर मात्र थिएँ भने मलाई एउटा टास्क मेरो हुन्थ्यो मैले त्यो मेरो टास्क गर्छु म जान्छु कि मलाई त मेरो पियरले के गर्छ पनि मलाई कन्सर्न हुँदैन मेरो टेक्लिडले के गर्छ मलाई कन्सर्न हुँदैन नि त म मेरो आफ्नो जब गर्छु जान्छु अब म टेक्लिड भयो भने के हुन्छ त मैले मेरो टिमलाई नै टेक्निकली गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर पियर्सहरूलाई चाहिँ के प्रब्लम छ कि छैन के सोल्युसन दिनुपर्ने छ कि छैन द्याट्स हाउ यु अब म जब इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा छिरेपछि होइन अब छिर्यो भने चाहिँ बल्ल नाउ यु स्टार्ट फिलिङ कि ए ला यो चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा आयो होइन अनि टेक्निकल पिपलहरूलाई चाहिँ के भन्छ मैले एमबिए नै गरेको होइन मलाई चाहिँ निट फिल्ड जस्तो लाग्यो कि एमबिए गऱ्यो भने चाहिँ अब इट्स अब म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा राम्रो कोर्स के हो त अहिलेको भनेर अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा है इट्स एमबिए होइन एमबिए गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन मलाई पनि अब डेफिनेटली म्यानेजमेन्ट फिल्डमा गएपछि चाहिँ मेरो अब नलेज एक्सप्यान्ड गर्न मन लाग्यो भनेर होइन अब डेफिनेटली नट ओन्ली बिकज एमबिए मैले धेरै नलेज गेन गरेँ कि तर विदिन द्याट 2 years होइन आई गट टु नो लोर अफ एक्सपिरियन्स अफ डिफ्रेन्ट पिपल के अब मैले कोर्स त त्यो एमबिए नै गर्न जरुरी त छैन नि त मैले त्यो अनलाइन कोर्सेसहरू पनि धेरै हुन्छ नि एज यु मेन्सन धेरै कोर्सेसहरू थियो होला अब म्यानेजमेन्टको इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको रोलमा अब कसरी मेन्टरिङ गर्ने कुरा होला होइन वान टु वान कसरी ह्यान्डल गर्ने होला फिडब्याक कसरी दिने होला हाउ यु कम्युनिकेट विथ यर टिम मेम्बर भन्ने कुरा होला हाउ यु बिल्ड ट्रस्ट विथ यर टिम मेम्बर्स भन्ने होला होइन अब इन्टरभ्यू कन्डक्ट गर्दाखेरि हायर गर्दाखेरि कसरी हायर गर्ने त कसरी मान्छे सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू होला कसरी टिमलाई मोटिभेट गर्ने भन्ने कुराहरू होला होइन त्यो धेरै कुराहरू हुन्छ वी क्यान लर्न इन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स के होइन तर मैले चाहिँ वेन आई जोइन्ट एमबिए त्यहाँ पनि कुराहरू चाहिँ त्यस्तै थियो कि अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टहरूबाट थियो एचआरको माइन्डसेट कस्तो थियो भन्ने कुराहरू भयो होइन प्लस त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू थियो कि हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट है कोही ब्याङ्किङ सेक्टरको थियो होला कोही आइटीको पिपलहरू थियो होइन कोही मार्केटिङ साइडको थियो कोही चाहिँ कोर अब भनौँ न एचआरसँग रिलेटेड मान्छेहरू थियो कि उनीहरूको डे टु डे लाइफमा विथ देयर एक्सपिरियन्स होइन उनीहरूले कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनेरियोहरू फेस गरेको रहेछ त होइन उनीहरूलाई त्यो सिचुएसन उनीहरूले कसरी ह्यान्डल गरेको थियो त्यस्तो कुराहरूको एक्सपिरियन्सले पनि ओके अनि एट टाइम सुरुमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो भने ए हामीले त यस्तोबाट त सोचेकै थिएन हाम्रो माइन्डसेट त वी आर ओन्ली इन्टु लाइक हुन्छ नि एकदम इन्जिनियरिङ साइडतिर मात्र हामीले सोच्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ फिल भएको थियो कि अनि आफ्टर सर्टेन टाइम वी स्टार्ट लर्निङ कि ए यस्तो सिचुएसन आयो भने त हामीले यो वेबाट पनि सोच्न सक्दो रहेछ यताबाट यो वेबाट पनि हामीले सोच्नु पर्दो रहेछ होइन रादर देन डिरेक्टली जम्पिङ इन्टु वान कन्क्लुजन होइन अब कुनै पनि इस्यु आयो भने हाम्रो के हुन्छ त 1 2 3 फर्मुला जस्तो हुन्छ नर्मली हामी त्यसरी चाहिँ गइरहेको हुन्थ्यौँ कि तर अब के फिल भयो भनेपछि ओके
इट्स नट लाइक द्याट होइन। यो सिचुएसन छ भने यो सिचुएसनको चाहिँ हामीले 360 एङ्गलबाट हेरौँ न त। यो सिचुएसनलाई हामीले डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरौँ न त। एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट त के आउटपुट आइरहेछ त, त्यही कन्टेक्स्टलाई हामी अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरौँ न त होइन। हामी डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट चाहिँ हेरेर त्यो सिचुएसन चाहिँ उ गर्न सक्यो कि, एनालाइज गर्न सक्यो कि। सो यु लर्न बाई एक्सपिरियन्स, द्याट्स अल्सो फाइन होइन। तर इफ यु हेभ इभन मोर नलेज होइन, कति कुराहरू नलेज बढी भयो भने चाहिँ होइन, द्याट्स इभन बेटर। अब अहिले झन् हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यूहरूमा नि कति कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन। द्याट्स हेल्प्स अ लट कि। अब उनीहरूले चाहिँ रियल सिनेरियोहरू विथ अब रियल डेटाहरू एनालाइज गरेर कति पब्लिस गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू पनि एटलिस्ट स्टार्ट रिडिङ दोज थिङ्स के। त्यहाँबाट पनि हामी म्यानेजमेन्टको कोर्सै नगरे पनि त्यहाँबाट हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ कि, हाउ यु एनालाइज द सिचुएसन। अहिले यो जुन इन म्यानेजमेन्ट अर म्यानेजरियल टिम मेम्बर, म्यानेजमेन्ट रिलेटेड टिम मेम्बरहरूलाई भनौँ, त्यो बल्क अफ त्यो एउटा चङ्क अफ त्यो पिपलहरूलाई चाहिँ होइन, हाउ द इम्प्लोइज आर बिहेभिङ, हाउ द इम्प्लोइज माइन्डसेट आर चेन्जिङ होइन भने त्यो कुराहरू त्यहाँबाट पनि धेरै हाम्रो नलेज चाहिँ गेन हुन्छ कि। सो इट्स अलवेज गुड टु ह्याभ सम सort अफ लाइक नलेज होइन। प्र्याक्टिकल त यु किप अन लर्निङ के। अब अहिले पनि हामी जति काम गऱ्यो, जति इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भए पनि एज एन इन्जिनियरिङ म्यानेजर अर म्यानेजर भए पनि होइन, एभ्री डे यु डिल विथ डिफ्रेन्ट न्यू सिनारियोज के होइन। सेमै कन्टेक्स्ट होला होइन, सेमै कुरा फेस गरेको होला होइन, तर मान्छे डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि नि वी हेभ टु डिल डिफ्रेन्टली के। अब कहिले कस्तो हुन्छ नि, सिचुएसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब इट्स क्वाइट इजी द्याट यु क्यान ह्यान्डल द सिचुएसन के बेस्ड अन द एक्सपिरियन्स होइन। तर स्टिल पनि नयाँ कुराहरू आउँछ, वी किप अन लर्निङ के। यो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो हो कि, यु डु इट प्र्याक्टिकली, तिमी नलेज गेन गर, यु हेभ समथिङ इन माइन्ड। यसले चाहिँ के दिन्छ भने ओके, हाउ यु हेभ टु लुक इन्टु द सिचुएसन, कसरी सिचुएसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्न चाहिँ दिन्छ कि। सो इट्स अलवेज गुड द्याट यु लर्न समथिङ, बट लाइक इन रियल सिनेरियोमा चाहिँ के हुन्छ भने यु आर लर्निङ इच एन्ड एभ्री डे नै हुन्छ कि प्र्याक्टिकली चाहिँ। या आई टोटली अग्री विथ यु। लाइक मैले पनि मास्टर्स चाहिँ मैले पनि एमबिए नै गरेको थिएँ कि खासमा। सो त्यो गरेर चाहिँ इट मेड मी लुक डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ थिङ्सहरूलाई चाहिँ हेर्न सिकायो कि। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब अलमोस्ट अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट मान्छेहरू आउँछ, उनीहरूसँग कुरा गरेर होइन, आई गट टु लर्न धेरै कुराहरू त्यहाँबाट। सायद त्यो अब फिजिकली अब इम्प्लिमेन्ट नभए पनि अरू कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ एमबिएले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिकाएको चाहिँ छ कि। सो आई थिङ्क आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु आर ट्राइङ टु से विदा। थ्याङ्क यू सो मच। अल्सो मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम दिमागमा पप भइरहेको छ कि। सो यु हेभ बिन इन द यु हेभ अल्सो बिन इन द टेक इन्डस्ट्री फर अ रियली लङ टाइम होइन। सो तपाईँ चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ म्यानेजर चाहिँ कसरी बन्नुभयो? हाउ डिड यु बिकेम एन इन्जिनियरिङ म्यानेजर? ओके, सो अब मैले स्टार्ट पनि एसोसिएट सफ्टवेयर डेभलपरबाट गरेको लङ टाइम ब्याक होइन। सो अब गरेको हो, तर मलाई चाहिँ के भएको थियो, मैले अब इन्जिनियर भएँ होला, त्यसपछि सिनियर भएँ, अनि टेक लिड भएर पनि काम गरेँ, प्रिन्सिपल इन्जिनियर भएर पनि सर्टेन इयर्स काम गरेँ होइन। त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आई फिल लाइक मलाई चाहिँ म चाहिँ म्यानेजमेन्ट साइडतिर चाहिँ मोर इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो मलाई फिल भयो कि आफैलाई होइन। सो मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि कस्तो हुन्छ नि, करियर पाथमा चाहिँ के हुन्छ नि, हरेक मान्छेको चाहिँ करियर पाथमा चाहिँ आइदर दे गो फर द सोल्युसन आर्किटेक्ट लेभल के, आई वान्ट टु बी द टेक गाई होइन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा, आइदर यु वान्ट टु ह्याभ द्याट ब्लेन्ड अफ टेक एन्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। आफ्टर सर्टन पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भने ओके, आई एम मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स द म्यानेजमेन्ट साइड जस्तो मलाई फिल भयो कि। द्याट्स वेयर म एन्टर गरेँ होइन। तर इट वाज नट सो इजी होइन। अब ठ्याक्क अब टेक लिड भएर प्रिन्सिपल इन्जिनियर भएर काम गरेको मान्छे ठ्याक्क म्यानेजमेन्ट रोलमा स्विच गर्दाखेरि एट टाइम्स वेन आई हेभ टु गो एन्ड टक टु माई टिम मेम्बर्स होइन, मलाई कहिले काहीँ त्यस्तो इम्प्रेसन हुन्थ्यो कि आई जस्ट वान्ट टु टेक द ल्यापटप अनि कोडिङ गरिदिउँ जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो होइन। त्यो जुन ऐना पवनले भन्नुभयो नि होइन, त्यो ठ्याक्क त्यो माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ कि। अब एभ्री डे त्यो टेक लिड भएर केही सोल्युसन आयो भने चाहिँ यो आफूले हानेर सोल्युसन दिइरहेको बेलामा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, ठ्याक्क इन्जिनियरिङ म्यानेजरको रोलमा आयो, यु आर देयर टु प्रोभाइड सपोर्ट होइन। तर कस्तो हुन्छ भने अब एट टाइम चाहिँ हाम्रो त एकदम फायर फाइटिङ मोडमा कहिले काम गर्दाखेरि चाहिँ ल भइल्यो मै काम गरिदिन्छु, सुरुमा चाहिँ कोडिङ गर्दा नै एकदम मिस हुने कि, ला मैले कोडिङ नै गर्न पाइनँ भने जस्तो त्यो चाहिँ इनिसियल डेजमा चाहिँ फिलै पनि हुन्थ्यो होइन। तर अब
when you want to go in that management field होइन, तिनवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ लाग्छ कि एउटा टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट भयो, अर्को भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट भयो, अनि अनदर भनेको चाहिँ बिजनेस के होइन। अब त्यो तिनवटा पार्टलाई चाहिँ हाउ यु इन्टरकनेक्ट के। अब यो अब हामी हेर्छौँ नि टेक्निकल पार्टमा चाहिँ अब वी नो हामी कहाँ 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 वी आर एक्सपर्टिज अर नट भनेको कहाँ कहाँ कुरा वी नो के। अब त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो सबै कुरा मध्ये पनि अब वेन यु बिकम एन इन्जिनियर त्यो पार्टको कुन चाहिँ पार्टलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने त टेक्निकल साइडको, यु क्यानट गो इन्टु अल द एस्पेक्ट के। जसरी टेक लिड भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ म टेक्निकल साइडमा मात्र फोकस गरेर म 5वटा कुरो सबैमा म गर्छु भन्न मिल्छ कि। तर वेन यु बिकम एन इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा छिरेपछि चाहिँ म्यानेजमेन्टको नै एस्पेक्ट यु हेभ टु लट नो इभन लट मोर के। त्यो पार्ट चाहिँ हाम्रो विक हुन्छ नि त सुरुमा त होइन। अब एट द मिन टाइम हामी के गर्नु पऱ्यो, बिजनेस एस्पेक्ट पनि लिनु पऱ्यो कि। देयर आर 3 डिफ्रेन्ट थिङ्स के। त्यो 3 डिफ्रेन्ट थिङ्सलाई चाहिँ वी हेभ टु ट्राई टु इन्टरकनेक्ट होइन। त्यो कनेक्ट गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई सक्सेसफुल बनाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि। किनभने अब ठ्याक्क कोडिङ गरेर छोडेर ठ्याक्क म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टमा गएको छ, त्यो पनि आइ एम मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स त्यो कोडिङ भयो भने चाहिँ त्यो जुन म्यानेजरियल पार्टको म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टको कुराहरू जुन कुराहरू हुन्छ त्यो ल्याकिङ हुन्छ कि। अब त्यही गरेर बिजनेस साइडको कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त। जुन अहिले पवन दाइले हुन्छ वेन यु स्टार्ट मेकिङ मनी द्याट्स वेयर इट गोज होइन। हो त्यो बिजनेस एस्पेक्टले पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। अब मैले चाहिँ खालि कोडिङ मात्रै हेऱ्यो भने त त्यो अर्गनाइजेसनको कोर भ्याल्युज के हो त, वाट वी आर गोइङ टु अचिभ एज एन अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ कतै न कतै गएर ल्याग हुन थाल्छ कि। सो इट्स भेरी ट्रिकी होइन। सुरुमा चाहिँ गाह्रै हुन्छ होइन त्यो, किनभने यस्तो भन्छ कि लाइक एम्टी your cup होइन एन्ड फिलिङ न्यू टी भन्छ कि, फिलिङ टु फिल न्यू अनदर टी भन्छ कि। अब कस्तो भने चिया खानु छ नि त होइन। अब फुल कप फुल छ भने त हामीले त्यहाँ फेरि चिया हाल्यो त पोख्यो नि त होइन। त्यही भएर मैले कुनै पनि पहिला मेरो माइन्ड सेटलाई चाहिँ एम्टी गर्नु पऱ्यो। जसरी मलाई अब चिया कुनै पनि नयाँ मैले मिल्क टी खाइरहेको छु अरे मलाई अब ग्रिन टी खानु मन लाग्यो भने त पहिला त्यो मिल्क टी त मैले कि फाल्नु पऱ्यो कि सकाउनु पऱ्यो नि त। देन ओन्ली आई क्यान पोर ग्रिन टी इन द्याट कप नि त होइन। हो त्यो एउटा माइन्ड सेट चाहिँ हामीले चाहिँ गिभ अवे अलिकति लेफ्ट बिहाइन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ कि। नत्र भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो चाहिँ अलिकति धेरै नै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो केही नयाँ चिज सिक्नलाई चाहिँ पहिला अनलर्न गरेर अनि रिलर्न गर भनेर भन्छन् नि है। सो आई थिङ्क द्याट्स द कन्सेप्ट ओभर देयर। सो पवन दाई सिन्स हामीले अब करियरको अलिअलि कुरा गरिरहेछौँ होइन। सो तपाईँ सुरु गर्नुहुँदा चाहिँ यु वर अ QA पहिला होइन। सो having a knowledge of a quality analyst is a general prerequisite to becoming an engineering manager. The slight of correction. I started as a programmer, but then 21 years ago. I was coding when I started. 2 decades ago. Yeah, a little more than 2 decades. At least software industry side, when I started that happened. Otherwise, म त किराना पसल चलाएर आएको थिएँ मेरो बुवा आमाहरूको पुस्तौली। So त्यसै गरौँ हामी त्यहाँबाट स्टार्ट भयो। तर इज इट अ प्रिरिक्विजिट to go through all those technical aspect like being an engineer, working as an engineer, as a developer, as a programmer, I actually never had to do the testing myself. तर जब मैले स्टार्ट गरेँ त्यो बेला त प्रोग्रामरसम्मको कन्सेप्ट थियो, टेस्टिङ र टेस्टर क्वालिटी एस्योरेन्स भन्ने चाहिँ यो युनिटको कन्सेप्ट नै थिएन। र at somewhere in the middle in my career, there were like very few companies who started building their testing teams. र त्यो few companiesहरूमध्ये one of the company was mine where I was working, and one of the few person who tried to start QA teams in Nepal मध्ये एकजना म पनि हो। सो आफ्नो तरिकाले स्टार्ट गऱ्यौँ। So to be an engineering manager, do you have to go through all these things? I would say yes, you should. तपाईँ आफैले गरेर नआइकन you will not be able to understand the pleasure and the pain of being engineer के। So त्यो दुईटै साइड चाहिँ हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, नभए त कुरै मिल्दैन नै। So yeah, so let's keep it short. And so you have to go through that. Coming back to मेरो दिमागमा के छ भने हैन, I mean, अब can you create an engineering manager
No, I mean, this is organic. What I'm saying is, if you गरेर जानुहोस्, यो गरेर जानुहोस्, अर्को पनि गर्नुहोस् र it's so tough. To some extent, अघि तपाईँले भन्नु इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट कोर्स बजारमा युनिभर्सिटिजहरूले प्रोभाइड गरिरहेको I'm really not sure if it is a software engineering management course. किनभने इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट बढी जस्तो कन्स्ट्रक्सन फर सिभिल इन्जिनियरिङ भनौँ न होइन, or mechanical or chemical engineering, any other engineering side हेऱ्यो भने दे आर भेरी रिजिड स्ट्रक्चर्सहरू हो, उहाँहरू धेरै डिसिप्लिनमा काम गर्नुपर्ने अर्गनाइजेसन पनि हो होइन. सो मोस्ट अफ द टाइम त्यहाँनिर रेफर गरेर पनि हुनसक्छ. Software engineering is probably only one engineering which is very different. Okay? It's a complex mixture of art, science, and engineering, everything. Okay? You're an artist, you're creating something. Uh, innovation and the way that it is built, you never build a engineerले एउटा कुनै tangible substance बनाउँछ भने हामी बनाउँदैनौँ अनि त्यो भएकोले it's यसलाई यसको यो 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 क्यापेबिलिटी र यो ब्युटीले गर्दाखेरि you can build a more agile team, you can build the products in more agile form because you always can change भन्ने जस्तो लाग्छ हैन. अब यो सबै कुराहरू एउटा इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट कोर्सले सिकाउला त भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति लाग्दैन. तर एट द सेम टाइम आई थिंक फाउन्डेसन चाहिँ डेफिनेटली फर्मल एजुकेसनले दिन्छ. सो फाउन्डेसनको लागि आई थिंक people should try that course. There are few technical कुराहरू पनि हुन्छ जस्तै सबै people dealing अथवा चाहिँ एकदम रिजिड एउटा कुनै एउटा फर्मुलाले दिन नसक्ने कुरा होइन. कुनै कुनै कुराहरू टेक्निकल हुन्छ. फर इक्जाम्पल रनिङ अ पर्फर्मेन्स एप्रेजल सिस्टम तपाईँ जसुकै गर्नुहोस् न, दुई तिनवटा पर्फर्मेन्स एप्रेजल सिस्टम चाहिँ त्यही एउटा फलो गर्ने हामीले होइन. सो एउटा पर्फर्मेन्स एप्रेजलमा के हुन्छ कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू होला. There are few I don't have things in my mind. And अब पुरानो तरिकाले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गरेको भए त्यो ग्यान्ट चार्ट, PERT चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड्सहरू जुन थियो, those are still very good in construction and other mission critical इन्जिनियरिङहरुमा हेर्यो भने. तर सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा अब आउटडेट भइसक्यो, nobody works on those. तर that's formal those things. अनि जस्तै मार्केटिङ अरू फाइनान्सको कुरामा लिएर देयर आर सम बेसिक एउटा त फाउन्डेसनहरु बिल्ड गर्ने नलेजहरु चाहियो भने अर्को टेक्निकल त्यसको साइड हुन्छ. अनि मेरो दिमागमा अघिदेखि आइराख्ने के भने क्वेसन एक्चुअली हामीले आफूले कसरी रेज गरौँ त. अब बुद्ध फर एक्जाम्पल होइन, कुन चाहिँ युनिभर्सिटी गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो त होइन. अनि बिचरा उहाँको टाइममा इन्टरनेट पनि छैन कि होइन. So he fought alone and thought and thought and thought and thought. So I think अब तपाईहरुसँग केही पनि भन्यो भने I think तपाईको brain is your biggest university and you need to use it. तपाई continuously सोच्नु पर्छ के. अब maybe कपिल साइडमा बसेर त्यसै हाँसिरा होला अहिले हैन, because I'm a overthinker के. This keeps on working. I think to some extent everybody should be using this, and it's the biggest university and learning platform जस्तो लाग्छ हैन. बुद्धले एक्लै एउटै दिमाग मात्र युज गरेर त्यही दिमागलाई युनिभर्सिटी पनि बनाए, सबै बनाए, इन्टरनेट पनि बनाए, जम्मै नलेज पाए उहाँले हैन. अब हामीलाई त एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि जस्तै मेरो दिमागमा एउटा क्रेजी आइडिया अहिले पहिले मैले भने तपाईहरुसँग आएर मैले शेयर गरिरहेको छु कि, and I'm admitting that I might fail. and म फेल भयो भने म आउँछु भने फेरि तपाईको लाजै पचार आउँछु. म फेल भयो भन्न आउँछु, म फेरि नयाँ कोसिस गरेको सुनाउन आउँछु. And then I want to share my things. Okay? So go for those education. On top of that, think, try to be Buddha. हैन, तपाई एकदमै धेरै कोर्नुस्, ड्राइङ बनाउनुस्, ट्राई गर्ने कोसिस गर्नुस्, साथीहरुलाई सुनाउनुस् आइडियाजहरु. उहाँहरुले नेगेटिभ एनालाइसिस हाम्रो साथीभाइ र समाजमा एकदम राम्रो गर्न हामीसँग त्यो क्यापेबिलिटी छ के. कसैले तपाईले केही चीज भन्न जानुस् 50 वटा नेगेटिभ एनालाइसिस गरिदिन्छ, त्यसमा डिस्करेज नहुनुस् हैन. टेक इट एज अ एडभान्टेज के. द्याट्स व्हाट यु वान्ट टु लर्न के. तपाईकोबाट मेरो दिमागमा आउँदैन नेगेटिभ, एन्ड देन रिलर्न. बिदाले हो भने आई थिंक द्याट्स भेरी गुड टुल. केही चीज सिक्यो, आफूले बुझ्यो, यो हो जस्तो लाग्छ हैन. एन्ड डोन्ट बी स्टबबर्न अन आइडिया के. always try to relearn, always try to relearn from other people के. आफ्नो जुनियर अरू साथीभाइसँग रिलर्न चाहिँ गर्नुस्.
So that's how you should build the whole education knowledge build पनि तरिका त्यो जस्तो लाग्छ. So again coming back, not disrespecting, not saying that university courses join नगर्नुस् हैन, गर्नुस्, तर that's not the whole thing. It probably 5-10% होला. So whole 90% journey you have to do it alone. Yeah, thank you so much. Thank you for a great suggestion. I think our audience, let's say, they are taking a lot from our conversing right now, actually. So moving on to Pawan, can you please also take us through your journey on becoming an engineering manager, and what could our audience take away from your career path? I think that is for Rabin, you mean? Yeah, Robin. Yeah. Rabin is in a mute. Yeah, Okay. Robin. Okay. Question के थियो रे? So, तपाईँ चाहिँ like you came from a similar background that Pawan Dai came from. तपाईँहरू दुईजनाको यो चाहिँ मैले नोटिस चाहिँ गरेको थिएँ. So like what तपाईँको what can you please take us through your journey on becoming an engineering manager? What could our audience take away from your career path? Okay. इन्जिनियरिङ म्यानेजर बन्नको लागि मेरो पाथ चाहिँ कस्तो थियो भन्दा अब इट डिपेन्ड्स एकदमै खै यस्तो एउटा के युट्युबमा एउटा भिडियो हेरेको थिएँ यो आइटीको कुरामा जे क्वेसनको एन्सर पनि इट डिपेन्ड्स हुँदो रहेछ होइन अनि इट डिपेन्ड्स चाहिँ भयो अब इट डिपेन्ड्स अन द अर्गनाइजेसन होइन अब एउटा एन्ड अब माई एफिनिटी टु वाट आई वान्ट टु डु भन्ने कुराहरूमा पनि होइन जस्तै अब अघि पनि मैले भने अब एज अ क्युए लिड भएर काम गर्दाखेरि पनि आई वान्टेड टु like delegate work to others and groom people. अब त्यो कुराहरूले पनि मेबी मलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो अब यतातिर इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको पाथ पहिला भनिहाल्यो मेरो मेबी 3-4 वर्ष अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि हाम्रो कम्पनीमै इन्जिनियरिङ म्यानेजर भनेको कम्पनीमा 80-90जना कम्पनीमा 3जना थिए होइन अब त्यो सिचुएसन कन्टिन्यू भइरहेको भए म इएम हुन्थेन होला अभियसली अनि पछि अब यतातिर कम्पनीले पनि अब इएमहरू राख्ने भन्ने कुरा गर्यो त्यसपछि मेरो एफिनिटी पनि त्यतातिर देखेँ मैले अनि अप्लाई गरेँ अनि त्यहाँबाट त्यसरी भयो बेसिकली अब इट डिपेन्ड्स अन द कम्पनी अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा अब इन्जिनियरिङ म्यानेजर कसरी भयो भन्दाखेरि अब इट वाज बाई चान्स भन्नुपर्छ होइन Thank you. I think also मैले तपाईँहरूको career pathहरू so like when I was researching about तपाईँहरू होइन I found that QA चाहिँ तपाईँहरूको careerमा चाहिँ some point of timeमा चाहिँ I saw that you have been working you have worked as a QA होइन so तपाईँहरूको managerial career त्यो position बनाउन QA ले QA made an impact or like QA भएर चाहिँ you have been able to be a manager career चाहिँ तपाईँहरूले successfully अगाडि move forward गर्न सक्नुभयो. I think Pawan Dai already answered that question actually. I would like to ask Pawan and Bidha. I think Bidha you can go move forward. I think you want to answer that. ओके सो एक्चुअली मलाई फेरि भन्नु है सो क्युए भएर चाहिँ के इम्प्याक्ट भएको भन्नु खोजेको कि कस्तो एक्चुअली भन्दैन क्युएले चाहिँ तपाईँहरूको म्यानेजर करियरलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट दिएछ कि छैन म्यानेजर करियर स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ ओके होइन मेरोमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ होइन पवन दाई पनि एज अ क्युए धेरै काम गर्नुभएको रबिनले पनि काम गर्नुभएको भने होइन अनि सुरुमा चाहिँ मेरो चाहिँ करियर स्टार्ट भएको चाहिँ डेभलपर साइडबाटै थियो होइन अनि के भएको थियो भने जहिले पनि काम गरेँ यार यति क्युएले डिफेक्टहरू निकाल्ने के होइन तनाव हुन्थ्यो नि त काममा त होइन अनि त्यही कुरा हामीले गरेर पठाएको हुन्थ्यो गऱ्यो होइन टेक्लिड भएर काम गरेँ यार अब जे जस्तो गर्ने क्युएले पत्ता लगाउँछ त के हो यार क्युए त लास्टै खतरा छ क्या हामीले के भयो भनेर सोच्थ्यो कि होइन अनि ल यार यति सानो कुरा हामीले कसरी देखेनौँ भने एट टाइम्स फिल पनि हुन्थ्यो होइन अनि
अनि ठ्याक्क त्यति बेलामा हाम्रो रिस्ट्रक्चरहरू भएर चाहिँ इन्जिनियरिङ म्यानेजरको रोलमा चाहिँ आई वाज गोइङ टु बी इनरोल्ड भनौँ न। अनि त्यति बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट टिम्सहरू थियो कि एउटा चाहिँ डेभलपरको टिम हेर्ने कि क्युएको टिम हेर्ने कि के टिम हेर्ने भनेर होइन। देन आई चुज कि म चाहिँ क्युएकै टिम हेर्छु होइन, म चाहिँ क्युए नै लिन्छु भनेर लिएँ कि अब एभ्री टाइम होइन अब चाहिँ डेभलपर यत्रो क्युएहरूले यस्तो यसरी उ गर्दो रहेछ होइन, अनि के हुँदो रहेछ त भने क्युए टिम भनेर म क्युए टिममै जान्छु भने चाहिँ म चाहिँ एज अ म्यानेजर क्युए टिममा गएँ कि होइन। अनि त्यसपछि बल्ल थाहा भयो कि क्युएको अझ अर्को पेनहरू चाहिँ होइन। त्यति बेला चाहिँ ए ल क्युए जे पनि पत्ता लगाइदिइहाल्छ नि भने जस्तो पनि थियो कि मलाई होइन। गएँ अनि अब क्युएको साइडमा पनि त कति मिसेसहरू हुँदो रहेछ नि त होइन। ओ माई गड ल यार, अब क्युएले कुनै कुरा मिस गर्यो भने त टाउकोमा आयो नि त, झन् तनाव कि। अब पहिला डेभलपर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि, ए यो क्युएले कति पत्ता लगाउँथ्यो, के कस्तो खतरा क्युएले के गर्दो रहेछ भने जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। अब किनभने हामीले डिफ्रेन्ट टिमहरूले डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले कसरी हेरिरहेछ भन्ने कुरा त्यो हामी त्यसरी पर्सिभ गर्दैन नि त। जसलाई पनि आफूले गरेको काम ठुलो लाग्छ कि त्यो एकदम ह्युमन फ्याक्ट हो कि। मैले कुनै मेरो काम गरिरहेको छु भने मैले कस्तो गरेँ हुन्छु, यिनीहरूले कसरी गर्यो हुन्छ नि। अब क्युए भन्यो भने चाहिँ हाम्रो कस्तो पर्सेप्सन हुन्छ नि डेभलपरहरूको माइन्डमा, ल यार क्युए त लास्टै खतरा छ, यिनीहरूले त कसरी पत्ता लगाउँछ, हामी जति गऱ्यो पनि पत्ता लगाउँदैन भने जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि ल क्युएमा त एन्टर गर्नै पर्यो भनेर वेन आई रियली एन्टर इन्टु द्याट क्युए, अब डेफिनेटली मेरो अब करियरहरूमा चाहिँ क्युएले डेफिनेटली हेल्पै गर्यो। किनभने त्यहाँ गएर चाहिँ मैले कम्प्लिटली मेरो न्यू एरामा छिरेको भयो नि त। किनभने मैले एउटा डेभलपर माइन्डसेटबाट चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपर भएर सिनियर सफ्टवेयर भएर टेक लिड भएर एउटा डेभलपरको रोल लिइरहेको थिएँ नि त होइन। अनि त्यसपछि अब वाट आई डिडन्ट नो त्यो टाइममा भन्यो भने चाहिँ मैले एज अ क्युए चाहिँ हामीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन कि होइन। क्युएको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ, क्युएले कस्तो हिसाबले सोच्छ, क्युएको पर्सपेक्टिभ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन। द्याट्स वाइ आई वान्ट टु एन्टर होइन। त्यो पनि एउटा अर्को एउटा पार्ट चाहिँ थियो कि किनभने अब मलाई चाहिँ आफू वेयर आई डोन्ट नो, मलाई जुन कुरा अलिकति आउँदैन होइन, मलाई चाहिँ त्यो कुरामा अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आई वान्ट टु बी, अब इन्जिनियरिङ म्यानेजर भए पनि आई जस्ट वान्ट टु बी इन द्याट क्युएको टिम म्यानेज गर्ने चाहिँ आई वान्ट टु गेट द इन्टु द्याट रोल भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एनरोल गरेको थिएँ कि। अनि इट हेल्प मी अ लट होइन। त्यसपछि चाहिँ क्युएको पर्सपेक्टिभदेखि लिएर होइन, अनि हाउ वी एज अ क्युए भनेको चाहिँ अब खासै भन्यो भने लिनमा अजाइलमा कुरा गर्ने वेस्ट हो कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि होइन। किनभने डेभलपरले आफ्नो काम राम्रो गरिदियो भने चाहिँ वी डोन्ट निड क्युए नि त होइन। अर्को मान्छे किन चाहियो त हेर्ने होइन। अब रियल वर्ल्डमा त्यो हुँदैन, पोसिबल हुँदैन होइन। तर जहिले पनि क्युए भनेको इट्स अ वेस्टै हो कि, तर नेसेसरी वेस्ट होइन। फेरि यहाँ धेरैजना क्युएलाई पनि फेरि चसक्क हुन्छ होइन, डोन्ट टेक इट द्याट वे होइन। तर इट्स अ नेसेसरी वेस्ट होइन। तर प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा चाहिँ क्युए चाहिँ चाहिन्छ नै फेरि होइन। अनि द्याट्स हाउ हामीले चाहिँ भन्न हुन्छ कि वी अल आर नेसेसरी वेस्ट होइन। तर देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान डु कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बुस्ट गर्न, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको क्वालिटी डेलिभरी गर्न चाहिँ होइन। किन हाम्रो माइन्ड सेटै यसरी डेभलप भएको हुन्छ कि हामीले यस्तो वेले हेर्छौँ कि नर्मली डेभलपरहरूले त्यो वेबाट चाहिँ त्यो एङ्गलबाट चाहिँ अलिक कमै हेर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। सो द्याट्स हाउ अब यो क्युए टिममा आएँ, क्युए टिमबाट धेरै कुरा मैले लर्न पनि गरेँ होइन, फ्रम द टिम इटसेल्फ होइन। द्याट्स हाउ अब डेफिनेटली अब त्यही क्युएको म्यानेजर भएर म अलि बिस्तारै अब करियर पाथमा चाहिँ ग्रो पनि भइरहेको थिएन। इट हेल्प मी अ लट। Thank you so much. Yeah. So, same question I would like to ask Rabin. So, as a QA boy, QA, let's say, did it add a plus point for your managerial career? विदाजीले भन्नुभएको कति कुराहरूमा चाहिँ अब मलाई नि याद आयो भन्नु पऱ्यो के भन्ने। डेभलपरहरूले म एज अ डेभ भएर त काम गरिएन होइन, तर पनि अब जस्तै कति कुराहरूमा चाहिँ अब डेभहरूसँग हाम्रो चाहिँ अब डेभहरूसँग क्लोजली नै काम गरिरहन्थ्यो त्यो बेलामा कि। तैपनि अब एकजना म क्युए लिड हुँदाखेरि एकजना डेभ लिडले एउटा के मेरो अर्को डेभले भाइले भनेको थियो क्या, त्यो डेभ लिड एकजना दाइले चाहिँ एउटा के फिचरको लागि क्युएमा जान अगाडि टेस्ट गर्छु भनेर 2 दिन लगाएर 2 दिनभरि पुरै टेस्ट गरेर पठाएँ अरे होइन। अनि 2 दिन लगाएर पुरै टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि क्युएमा पठाएँ। अनि मैले यस्तो हेरेँ होइन, हेर्ने साथै अब 5 मिनटमा एउटा इस्यु पत्ता लगाएँ होइन।
अब त्यस्तो अब बग भनेर त्यो टेक्निकल बग पनि थिएन क्या, अलिकति डिजाइन या अब त्यो रिलेटेड टाइपको कुरा थियो कि। अनि मेबी त्यो वे अफ थिङ्किङ अब त्यो फ्रेस पर्सपेक्टिभको कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या क्युए भनेको चाहिँ। अब काम त अब जसले पनि जे पनि गर्न सक्छ होला, तर अघि न कहिले पवन दाइले भन्नुभएको थियो क्युएले पनि डेभको कामहरू प्रोडक्सन कोडमा काम गरेर हुन्छन् भनेर पनि भन्नुभएको थियो। सो त्यो डेभ भनेको क्युए भनेको त्यो सेपरेट जन्तु त होइन। स्टिल अब फ्रेस पर्सपेक्टिभ एउटा आयो भने चाहिँ आई वान्ट टु लुक एट दिस थिङ फ्रम अ क्लिन स्लेट भन्ने पर्सपेक्टिभले चाहिँ नयाँ इन्साइट्सहरू दिन्छ जस्तो लाग्छ है। अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ क्युए इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। अनि वेन अब त्यो क्युएबाट अब एज एन इएम जाँदाखेरि इएमबाट जाँदाखेरि अब हाम्रोमा अब यतातिर चाहिँ अब हाम्रोमा अब मेबी अब क्युएको इएम भनेर म चाहिँ छैन। म चाहिँ एज अ टिमको अब डेभ र क्यु दुइटैको इएम भएर बसिरहेको छु। तैपनि स्टिल त्यो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्युएको कामको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, डेभको पनि काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। मेन कुरा चाहिँ अब दिज आर माइन्ड सेट्स, अनि यो डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट हो, यो डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट हो, त्यो भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ इच टिमको टिम मेम्बरको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ, टिम मेम्बरले कसरी सोध्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने द्याट मेक्स त्यो त्यो इन्साइटले चाहिँ इट हेल्प्स मी टु बिकम अ गुड इन्जिनियरिङ म्यानेजर जस्तो लाग्छ होइन। त्यही कुरामा अघि के भन्नु थिएँ, अब त्यही कुराहरूले चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ पहिला अब एज अ क्युए या एज अ डेभ भएर अन द फिल्ड काम गरेको मान्छेले चाहिँ अब एज एन इएम हुनुपर्छ भन्ने कुरा अघि पनि आएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै याद आयो क्या। त्यही भएर चाहिँ बेसिकली अन द फिल्ड कसरी काम हुन्छ भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भयो भने त्यसले इट हेल्प्स अ लट। Yeah, definitely. Thank you so much, Robin. And okay, so we are coming to an end of the conversation that we are having. I know. So we have collected a few questions from our audience that are present here today. So the first question that I've received is for Pawan, actually. So the question is there a difference in engineering management perspective on a sales, on a service and a product based company? If yes, how is it different? One short answer is yes. There is. Uh, because I mean, a whole engineering manager who roles and responsibility, what do we expect from that guy to perform, that all depends on say what's the company goal के हो, company के service provide गरेर छ, company कुन market मा serve गरिरहेको छ, त्यसले एकदमै धेरै इफेक्ट गर्छ। Actually not just engineering manager, the role of project manager, the role of engineers, सबै कुराहरू delivery team मा भएको एकदम हाई लेभलमा कस्तो छ भन्दाखेरि when you deal in the service industry, for example, which I am right now, the whole world that's how do I say? I mean, every new customer that comes in business, I will be always surprised with the technologies and tools they use. Uh, for instance, if it was a product development company, what tools, technologies that we will be using and my engineers will be using, consuming, or using, would be more of organization decision के एउटा इन्जिनियरिङ बडी केही होला होइन, आर्किटेक्ट्सहरू एउटा सिटिओ होला, उहाँहरूको डिसिजनले ड्राइभ गर्छ। ओके, हाम्रो प्रडक्टमा दिज आर द सर्भिसेस द्याट वी आर बिल्डिङ, दिज आर द फिचर्स द्याट वी आर बिल्डिङ, एन्ड प्रोभाइडली यो पर्टिकुलर कुराहरू एउटा सर्टेन ब्रेन स्ट्रमिङ गरेर ओके यो चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा बिल्ड गरौँ, यो चाहिँ टेक्नोलोजीमा बिल्ड गरौँ। सो होल डिसिजन ड्राइभ्स विथिन your organization. But for a service company like us, I don't have a control. Any manager inside my company does not have control. You will always be surprised when project comes in, or product development company engineering manager. So हामी जस्तो सर्भिस इन्डस्ट्रीको इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट डिफरेन्स के हुनु पर्यो भने द्याट अनप्रिडिक्टेबल छ भनौँ न। हामी अनप्रिडिक्टेबल छ। हाम्रो यतापट्टि साइडको इन्जिनियरिङ म्यानेजर भयो भने
उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै टेक्नोलोजी स्पेसिफिक भएर म यो काम गरेको, सो मैले यो अन्डरमा काम गर्ने मान्छेले यो कुरा आई क्यान गाइड, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। अब यो भन्यो भने चाहिँ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भन्नु सकिँदैन। सो द्याट्स वेयर आई थिङ्क एउटा इन्जिनियरिङ म्यानेजरमा एजिलिटी ल्याउन गाह्रो छ कि यहाँ, जब प्रडक्टमा चाहिँ अलिकति सजिलो जस्तो लाग्छ। सो अलिकति एक्सपेक्टेसन अर देयर इज अ डिफरेन्स है, देयर इज अ डिफरेन्स, especially because of choice of technologies are either under your control within the organization or not भन्नेमा चाहिँ फरक छ। But there are a lot of debates that we can do how to handle that भन्ने कुरामा चाहिँ। Yep, back to Neha. Thank you so much, Pawan. I think this question is for you as well, Bidha. So, do you think there is any difference in engineering management perspective on a service and a product-based company? Yeah, so it's as Pawan also mentioned, I know our त्यो भनेको चाहिँ not only for engineering manager के how we deliver product भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त होइन। अब product based company भन्ने बित्तिकै we do have certain product के होइन, त्यो प्रडक्ट हामीले दिइरहेछौँ नि त होइन। त्यो प्रडक्ट दिनलाई हाम्रो त्यो माइन्ड सेटै त्यही अनुसार जानु पऱ्यो कि कुनै पनि प्रडक्ट बेस्ड अर्गनाइजेसन छ भने त्यसलाई त्यही अनुसार म्यानेज गर्नु पऱ्यो कि। अघि नै मैले जुन कुरा भनेको थिएँ नि होइन, लाइक वी निड टु ह्याभ द्याट बिजनेस पर्सपेक्टिभ के बिङ इन्जिनियरिङ म्यानेजर भनेर भनेको थिएँ नि त होइन। त्यो बिजनेस पर्सपेक्टिभ भनेको के हो त, वी आर अब सर्भिस बेस्ड, वी आर वर्किङ अन सर्भिस बेस्ड मोडल अर वी आर डेलिभरिङ एनी प्रडक्ट होइन। डेफिनेट त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो 100% कुरा चेन्ज नहोला। द वे द कम्पनी भ्याल्युज, द वे वी डेलिभर आवर थिङ्स होइन, त्यो कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। अब वेन इट कम्स टु हुन्छ नि टेक्नोलोजिकल थिङमा त्यति फरक नपर्ला होइन, अब हामीले पिपल म्यानेजमेन्टमा कुरामा फरक नपर्ला होइन, तर बिजनेस एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले कसरी क्लाइन्टलाई डेलिभर गर्छौँ, हामीले के कुरा लिएर गइरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ डेफिनेटली इट म्याटर्स कि त्यो डिफ्रेन्सिएट चाहिँ हुन्छ नि। Thank you so much, Vita. The next question that our audience asked for is for Robin. So the question is, according to Nepali culture of QA engineers, they are not so good at the technical skills. Can they become an engineering managers, or do they have to learn some skill sets before that? अब मैले चाहिँ केही चिजको ट्रेनिङ लिइनँ है। मेबी अब यहाँतिर अब कति ठाउँमा चाहिँ कतिवटा पर्सेप्सन या मेबी इट माइट बी ट्रु पनि, कति ठाउँमा चाहिँ क्युए भनेको चाहिँ इट्स जस्ट अबाउट हुन्छ नि यहाँ यो बटन मैले बनाएको छु त्यो थिच्छ कि थिच्दैन चेक गर भन्छ, अनि उसले यसो हेर्छ थिच्छ अनि त्यसपछि ठिक भयो अनि सक्यो। अब कोही पनि अब क्युएले त्यसरी सोच्ने हो भने त्यो मान्छे अब इन्जिनियरिङ म्यानेजर हुन सक्दैन होला। त्यस्तै गरेर कोही पनि डेभलपरले अब मलाई यो बटन बनाऊ भनेको छ, यो बटन बनाउँछु अनि त्यसपछि मेरो काम सक्यो भन्यो भने त्यो मान्छे यता म्यानेजमेन्ट रोलतिर जान सक्दैन होला। अब अघि भनेको कुराहरू बिजनेस पर्सपेक्टिभ वाइ वी आर डुइङ वाट वी आर डुइङ भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। त्यो कुरा अब डेभलाई पनि हुन पनि सक्ला, नहुन पनि सक्ला, क्युएलाई पनि हुन पनि सक्ला, नहुन पनि सक्ला। त्यो अब त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यसमा अब के कुरा चाहिँ एग्री गर्छु भने अब डेभहरू चाहिँ भिज्न सक्ने, टेक्निकलिटिजमा भिज्न सक्ने अपर्च्युनिटिजलाई डेभलाई अलिक बढी हुन्छ। तर त्यो आर्किटेक्चर डिसिजन्समा अब एज अ म क्युएमै हुँदाखेरि पनि, क्युए लिड या इभन क्युएमै अब एज अ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युटर हुँदाखेरि पनि आइड बी भेरी मच इन्भल्भ इन आर्किटेक्चर डिसिजन्स, टेक स्ट्याक डिसिजन्स इभन। अब त्यस्तो कुराहरूमा अब सबैजना के इन्भल्भ हुन्छ भन्ने छैन। म हुन्थेँ, अब नभएको मान्छेहरूलाई अलिकति गाह्रो होला। त्यो अब इभन डेभलाई पनि अब जे भने त्यही गरिदिने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो होला होइन। अब यु हेभ टु हेभ ओपिनियन्स एन्ड यु हेभ टु डिस्कस थिङ्स। त्यसपछि
अब यस्तो कुराहरूमा बढी इन्भल्भ भइराख्यो भने वाइ वी आर डुइङ वाट वी आर डुइङ भन्ने कुरा टेक्निकल्ली एन्ड इन बिजनेस एस्पेक्ट त्यो कुराहरूमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो. इट डजन्ट म्याटर इफ युआर क्युए अर डेभ. त्यो भयो भने चाहिँ अब इन्जिनियरिङ म्यानेजर टेक्निकल्ली इन्जिनियरिङ म्यानेजर चाहिँ हुन सकिन्छ होला. अब ह्युमन एस्पेक्ट भनेको त फेरि अर्कै कुरा भयो. Thank you so much, Robin. Okay, the next question that our audience would like to know is for Pawan Dai actually. Oh, that's a very interesting question, Pawan. So the question is, what's the secret to your work-life balance? What about your managers? How do you think the ratio of manager to projects people affect this? Pawan? Uh, who asked this? It's an anonymous questions. uh, Work-life balance is virtually not possible. See, uh, I don't know how to answer. Work-life balance. It's just okay. I mean, overall, my anubhavan is somehow you will be balancing. Okay? This month you will do work. Next month you will be with family. Probably, burst of worry. Every moment, if you try to find a work-life balance, it's not possible. Uh, the Taraju, just I don't know how to give this analogy and all. So it's ब्यालेन्सै गर्न पनि कहिले यतापट्टि वेट भारी हुन्छ, कहिले यतापट्टि वेट भारी हुन्छ, अनि त्यो खेलिराख्ने हो कि ब्यालेन्स भने कहिले काहीँ बिचमा हुन्छ त फर फर फ्लिप अफ सेकेन्ड हुन्छ नि तराजुमा यता धक राख्यो सामान पुगेन सामान थप्यो बिस्तारै सामान थप्दै गयो यसो बिचमा एकछिनको लागि ब्यालेन्स हुन्छ नि त अनि फेरि यता गइहाल्छ होइन अनि अब पुगेन अब फेरि धक राख्यो होइन सो सो ब्यालेन्स ह्यापन्स मोमेन्टरली. Either you are more inclined to your family and or either you are more inclined to the work, and depending on the persons, sometimes most of the people that I know they are more inclined towards the work होइन अनि यसो उता जाँदाखेरि कहिले बिचमा ब्यालेन्स हुन्छ कि सो वर्क लाइफ ब्यालेन्स हुन्छ तर तर momentarily हुन्छ है त्यसरी लियौँ अनि and then that's where you should be able to find happiness and all. So at the end how I understand the life is like you come here to suffer. Okay? We all come here to suffer, and then the whole suffering must sometimes when you find a small moments to laugh and smile, and that's where you should be. You should call that happiness, moment of happiness. Okay? The whole life आएको नै होइन क्या हामी यहाँ हामी त दुःख गर्न आएको होइन अनि त्यो दुःख गर्दा गर्दै सानोतिनो एउटा खुसीको कुरा हुने एन्ड इट्स अल डिफ्रेन्ट फर एभ्री पर्सन कि मेरो घरमा मेरो फ्यामिलीमा प्रोभाइली एकछिन डिनर खानु वुड बी एन्ड अ बिग थिङ होला प्रोभाइली कसैकोमा डेटै जानुपर्ने होला हस्बेन्ड वाइफ होइन कसैको ठुलो बिजी गएर भ्याकेसन होला सो इट अल डिपेन्ड्स अन यर कन्टेक्स्ट तर ह्याप्पिनेस रेस्ट अफ द टाइम त प्लिज दुःख गर्नुहोस् तपाईँहरू हामी सबैजना यता दुःख गर्न आएको. So like अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि like you do not have much managers currently in Seva होइन. So the question also the question that I received also has that okay, so the question was what about your manager? So तपाईँहरूको managers तपाईँको managerले चाहिँ how do they manage their work life balance होइन, and how do you think the ratio of manager to projects people affect this? So this was an additional question to above question actually, Pawan. Right. So whole philosophical thing, the way that I think probably trickles down the whole organizing building. And I think like हामी मेरो सबैजना इन्जिनियरहरू पनि उहाँहरू जन्मिनु भएकै दुःख गर्नु हो कि यहाँ काम गर्न दुःख गर्न आउनु भएको हो कि सो सो डोन्ट फाइन्ड वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेको कहिलेकाहीँ स्याटरडे सन्डे टक्क टुक्क एउटा मुभी हेर्न जाने सँगै आइसक्रिम खाने द्याट्स वेयर यु ब्यालेन्स इट होइन एन्ड देन प्रोबली दसैँमा यु डोन्ट वर्क एन्ड देन युआर कम्प्लिटली टुवर्ड्स द फ्यामिली होइन एन्ड फनमा होला तर मोस्ट अफ द टाइम वी अल कम हामी अफिसमा होइन मैले भने जन्मेकै
दुःख गर्न र काम गर्नु हो भन्ने लाग्छ होइन. सो इट्स नट जस्ट अबाउट द सेवा. एनी अर्गनाइजेसन जानुहोस् अथवा कामै नगर्नुहोस्, बट यु स्टिल केम हियर टु सफर कि हामी दुःख गर्न आएको. अब त्यो भनेपछि मेरो अल इन्जिनियर दे निड टु टेक इन मोर वर्क एन्ड दुःख गर्नु पऱ्यो होइन. अब कोडमा त गर्नु पाएन, उहाँलाई त दुःख छ नि. एट द एन्ड अफ द डे इमेल पनि लेख्नुपर्छ राम्रैसँग. बेलुका फेरि क्लाइन्टलाई आफै बुझाउनु पर्छ. एउटा म्यानेजरले भनिदिनुवाला छैन त्यहाँ. उसलाई गाह्रो परेको क्वेसन उसले आफै सोध्नु परेको छ. एउटा म्यानेजरले त्यो प्रक्सी भएर इमेल लेखिदिनुवाला छैन. क्लाइन्टले भनेको के हो आफै बुझ्नु परेछ. र फेरि क्लाइन्ट भनेपछि क्लाइन्ट होइन. अब हामीले भनेको छ अफिस टाइममा हुँदैन. हेर्नुहोस् अब म युएसमा छ, बेलुका 9 बजे मिटिङ राख्छ, कहिले बिहान 6 बजे राख्छ. अनि म्यानेजर त छैन, उहाँहरू त आफै उठेर गर्नु पर्यो. सो अब एक हिसाबले लिनुहुन्छ भने ध्वस्त छ उहाँहरूको वर्क लाइफ ब्यालेन्स. तर अब मेरो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हामी त काम गर्न आएको, दुःख गर्न आएको. तर प्रोभाब्ली अहिले अलिकति गाह्रो भयो पनि 2-3 वर्षपछि उहाँहरू सबैजना कुनै न कुनै ठाउँको म्यानेजर भइरहेको हुन्छ होला कि. प्रोभाब्ली त्यो बेला मलाई सम्झिनुहुन्छ होला. Yeah, you are on mute. Yeah, so sorry about that. Thank you so much, Pawan. I think तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एट अ पोइन्ट चाहिँ वर्क लाइफ ब्यालेन्स त अब कहीँ पनि हुँदैन. एट सम पोइन्ट एउटा ठाउँमा ढल्किरहेको चाहिँ हुन्छ. आई थिङ्क मैले चाहिँ बुझेँ तपाईँले के भन्नु. मुभिङ अन. सानो एउटा अर्को एउटा कुरा सम्झेको म थप्छु नि होइन. आई मिन आई थिङ्क एउटा युट्युबको टकमा थियो कि रबर्ट सी मार्टिनकोमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन. जब जब एजाइल भनेर टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यो अनि त्यसपछि एजाइल टिम भनेर इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि त सबै इन्जिनियरले अफेन्सिभली लिएको हो नि त होइन. वी केम हियर टु कोड भने अब हामी इमेल पनि लेख्ने भनेर भन्यो होइन. या द्याट्स वाट एजाइल टिम इज भन्यो. अब हामी डिजाइन पनि गर्ने भने ओ या द्याट्स वाट एजाइल टिम डज होइन. अब टेस्ट पनि गर्ने भने ओ या गर्ने. सो अब सकेसम्म विदिन द वर्क टाइम गरौँ. हप्तामा 40 घन्टाभन्दा बढी मान्छेले अफिसको लागि टाइम दिनु नपरोस् गर्नलाई. त्यसपछि उसको आफ्नो पर्सनल स्पेस रहोस्. त्यो अल डिपेन्ड्स अन द पर्सन पनि के. अब जस्तै तपाईँ म अहिले लास्ट 2 इयर्सदेखि मेरो केही पर्सनल प्लानै बनेको छैन कि. बिकज त्यो लकडाउन छ केही नै छैन होइन. अदरवाइज मेरो केही न केही त प्लान भइरह्यो. VP अफ सेवा ड्राइभिङ देयर वर्क लाइफ ब्यालेन्स. इट्स अल्सो देयर प्लान. के छ त तपाईँको प्लान? तपाईँ बेलुका कुनै ट्रेनिङ जानु सोच्नु भएको छ, जोइन गर्नु भएको छ, जिम जोइन गर्नु भएको छ कि के चाहिँ गर्नु भएको छ गर्नुहोस् न. तपाईँ कलेजै गएर जोइन गरेपछि त कलेज पढेर मान्छेलाई कुन चाहिँ अफिसको को मान्छेले अब त्यहाँ काम गराउन सक्छ होइन. यु हेभ अ राइट्स टु युज यर टाइम इफ यु हेभ यो प्लान के. न बोथ साइड भन्नु. तपाईँ अब उहाँहरूसँग पनि प्लान छैन भने त बेटर मेरो काम गरिदिनुहोस् यार. कमसेकम राम्रो सकिन्छ होइन भने तपाईँ. Thank you so much, Pawan. Okay, the next question I've received is for Bidha. So the question is, transitioning to engineering manager seems like a paradigm shift. Is there a proven framework or an action plan for maybe, let's say, 3 months that you recommend for someone starting out this path? Okay, so अब डेफिनेटली होइन. अब यो 3 months 2 months भनेको चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ नि त होइन. प्याराडाइमै सिफ्ट हुन्छ. यु हेभ टु लर्न, तर स्टिल आइम लर्निङ कि. सो देयर इज नो एनी पिन पोइन्ट ओके डु 1 2 3 4 5 यो 5वटा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यु विल बिकम एन इन्जिनियरिङ म्यानेजर भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल के पनि छैन कि होइन. यु किप अन लर्निङ हो कि होइन. सो आइम स्टिल लर्निङ कि. मैले यति टाइम भइसक्यो मैले एज एन म्यानेजर रोल लिएको होइन. इट्स बिन लङ इयर्स नाउ होइन. तर पनि के हुन्छ आइम स्टिल लर्निङ कि. त्यही भएर यसमा चाहिँ 1 month 2 month भनेर त्यसै टाइम बाउन्ड गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ कि होइन. सो तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यु हेभ टु बी अ बेट
स्मार्ट इनफ कि त्यो पर्टिकुलर सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले भने माइन्ड सेट कि हामी त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि अब मैले चाहिँ म इन्जिनियरिङ टिम हो, म कोडर हो, तर मैले चाहिँ अब इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टतिर आएपछि म त अब मोर टुवर्ड्स म्यानेजमेन्टतिर इन्क्लाइन्ड हुन्छु नि त। तर कस्तो हुन्छ भने अब टेक्निकल मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा गिभ अवे गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि। तर होइन, इफ आई डोन्ट चेन्ज माई माइन्ड सेट, म चाहिँ कोडिङबाट पनि छोड्नै हुँदैन, म म्यानेजमेन्ट पनि गर्छु, इन द मिन टाइम म मेरो कोडिङ पनि त्यही पेसमा लग्छु भन्यो भने चाहिँ यु विल मेस अप थिङ्स कि। सो त्यही भएर वेन एभर यु डिसाइड टु टेक अ पाथ अफ म्यानेजमेन्ट साइड होइन, यु हेभ टु बी भेरी क्लियर कि। त्यही भएर अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, एउटा भनेको आइदर यु वान्ट टु बी अ सिङ्गल कन्ट्रिब्युटर अर यु वान्ट टु जस्ट सिम्पली गो इन्टु टेक्निकल राउट कि। देन यु ओके यु आर प्रिटी क्लियर, म टेक्निकल राउटमा जान्छु भने आई मे हेभ सम फ्यु, आई मे निड फ्यु म्यानेजर स्किल्स टु म्यानेज अ टिम होला, or I may be the technical lead or solution architect where I can contribute in as a single person होइन। त्यस्तो भयो भने फाइन होइन, एकदम लेस। तर कुनै पनि टिममा काम गर्दाखेरि नै यु सुड हेभ सम फ्लेभर अफ म्यानेजमेन्ट के। किनभने त जिलअप त हुनु पऱ्यो नि त टिममा होइन। अब अहिले झन् यस्तो अजाइलको कन्सेप्टहरू आइरहेछ होइन, सेल्फ सफिसियन्ट टिमको कुराहरू आइरहेछ, जुन अघि नै पवन दाइले भन्नु पऱ्यो, यु हेभ टु राइट इमेल्स, यु हेभ टु डु क्युए थिङ, यु हेभ टु डिजाइन, यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ भनेपछि त्यहाँ पनि कुनै म्यानेजमेन्टको कुरा त अलरेडी नै आयो नि त होइन। सो अलिअलि म्यानेजमेन्ट टु सम एक्सटेन्ट सबैतिर हुन्छ नै कि होइन। तर अब आई सी सम पर्सन्स हु आर नट अ कम्प्लिट नट अ म्यानेजमेन्ट पर्सन, त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ, आई टु अग्री होइन। सो दे आर नट मेन टु बी फर द म्यानेजमेन्ट गाई कि। उनीहरूले चाहिँ के गरे होइन, इफ दे डोन्ट आइडेन्टिफाई देमसेल्फ र म चाहिँ म्यानेजमेन्टमै जान्छु भने देयर इज हाई चान्स द्याट दे विल बी अ फेलियर कि। किनभने त्यो एउटा सडन म्यानेजमेन्टको ब्लेम चाहिँ हुनैपर्छ कि टु ह्याभ द्याट। अब म चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदम म सोल्युसन आर्किटेक्ट हो, तर मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो कि म चाहिँ एज अ सोल्युसन आर्किटेक्ट राम्रो काम गर्न सक्छु कि, तर मलाई म्यानेजमेन्टतिर म गएँ भने त के हुन्छ, म म्यानेजमेन्टतिर अलि ढल्किन थाल्छु, तर I would be more interested in coding कि मलाई डे टु अघि हुन्छ होइन। भनेपछि वेन वी रियली यसो गिभ अवे दोज कोडिङ थिङ, त्यो मान्छे वुड बी फ्रस्ट्रेटेड कि। सो त्यस्तो छ, मलाई चाहिँ एकदमै कोडिङमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ आई डोन्ट प्रिफर दोज पर्सन टु इभन टेक अ चान्स कि, देन देयर इज अ हाई चान्स अफ फेलियर होइन। तर होइन, म अलिअलि म्यानेजमेन्ट प्लान पनि छ, मलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टमा जानु नै छ, आई हेभ माई कोर इन्ट्रेस्ट, मेरो करियर पाथ थियो, मैले त्यो बनाउने हो। इफ वी आर प्रिटी क्लियर इनफ भन्यो भने चाहिँ यस यु क्यान डेफिनेटली गो टु द्याट राउट होइन। तर आफ्नो माइन्ड सेटलाई चाहिँ बिस्तारै यु हेभ टु चेन्ज कि। अब तर त्यो भनेको चाहिँ मैले 1 month 2 month यु क्यानट त्यो स्टिक द्याट टाइम लाइन कि। अब कसैले चाहिँ मेबी 3-4 monthsमै आफ्नो कुराहरू क्लियर भएर चाहिँ यु क्यान मुभ इभन एक्सेल मोर अन द्याट एरिया होइन। तर म्यानेजमेन्ट भनेको कुरा यस्तो हो कि इट्स नेभर एन्डिङ कि, यु किप अन लर्निङ एभ्री टाइम, यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। Okay, thank you so much, Bidha. So, okay. So the last question that I've received is okay. So this question is for like this is an open question. तपाईहरु जसले आन्सर गरिदिनु भए पनि हुन्छ हैन. So the question is, can you elaborate more on the roles on team lead and an engineering manager? So like जसले आन्सर गरिदिनु भए पनि हुन्छ. The question is, can you elaborate more on the roles on in team lead and an engineering manager? I'll take the opportunity. यो कुरा चाहिँ अब कम्पनीमा डिपेन्ड गर्ला। एउटै अब कम्पनीमा सबै कुरा यो कम्पनीले कसरी हायरार्की डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरामा डिटरमाइन गर्ला। अब अनि अब इट्स जस्ट अ नेम होइन। अब टिम लिड भनेर कसैले कुनै कम्पनीले चाहिँ यही मैले जे काम गरेर छु त्यसलाई टिम लिड भन्ने डेजिग्नेसन दिदियो भने टिम लिड र इन्जिनियरिङ म्यानेजर के गर्छ भन्ने कुरामा सेम एउटै कुरा गर्छ होइन। तर अब त्यो सो बेसिकली इट डिपेन्ड्स अन द कम्पनी। अब पवन दाइको केसमा अब सबैले सबै काम गरेर अब एटलिस्ट सर्टेन पार्ट अफ सबै काम अब सबैजनाले गरेर जस्तो पनि छ। अब मेरो कम्पनीमा चाहिँ एटलिस्ट इन्जिनियरिङ म्यानेजरले चाहिँ अलिकति को चाहिँ हायरिङदेखि लिएर जस्तो कुराहरू चाहिँ अब त्यो आफ्नो आफ्नो टिममेट्सहरू आफ्नो आफूभन्दा जुनियरहरूलाई गाइड गर्ने अनि त्यसपछि ग्रुम गर्ने कुराहरू त चाहिँ टिम लिडरले पनि गरेर हुन्छ। तर त्योभन्दा माथिको जस्तो अब हायरिङ कुराहरूमा कसरी हायर गर्ने अब अनिदेखि लिएर
हायरिङको कुरा फायरिङको मेबी अब त्यस्तो एक्ज्याक्टली त्यति धेरै सिनारी त आएको छैन, तर त्यस्तो कुराहरूदेखि लिएर अब प्रमोसन गर्ने कि नगर्ने अनि स्यालेरी रिभ्यू यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब इएमले इएमले हेरिरहेछ, टिम लिडले चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पाएको छैन हाम्रोमा। अब तर इट डिपेन्ड्स अन द कम्पनी एन्ड डिपेन्ड्स, त्यो अघि भने नि एभ्रिथिङको एन्सर इज इट डिपेन्ड्स भन्ने जस्तो। Yeah, okay, thank you so much. So hierarchy को कुरा त आयो होइन, बट अलिकति डिप डाइभ गरौँ न क्वेसनमा चाहिँ होइन। सो अलिकति लाइक डिफरेन्स बिट्विन पिपल अप्स, इन्जिनियरिङ म्यानेजर, अपरेसन म्यानेजर। सो एनी थट्स पवन, विधा? Do you know, people don't leave organization, they leave managers, okay? So यो कुरामा चाहिँ it's a saying, common saying हो नि त होइन? So it is, so that's how it says like people don't love their managers. ओके, सो अघि न उता रविनजीले भनेको कुरामा चाहिँ अलिकति होइन, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कस्तो चाहिँ सेटअप अलिकति स्ट्रक्चर वे पनि छ होइन। हाम्रोमा चाहिँ डिफाइन टिम लिड्सहरू छ अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ म्यानेजर छ होइन। सो हाम्रो चाहिँ अलिकति मिक्सचर छ कि भनेपछि टिम लिड्स भनेको चाहिँ सम सर अफ अलिकति म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि अलिकति आउँछ कि। त्यो टेक्निक भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टलाई लियो भने त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टबाट सबै मेन रेस्पोन्सिबिलिटी लिने काम चाहिँ हाम्रो टिम लिडलाई चाहिँ हामीले दिइरहेको हुन्छ कि हाम्रोमा चाहिँ होइन। अब त्यो टिम लिड भन्दा माथि चाहिँ इन्जिनियरिङ म्यानेजर हुन्छ कि। अब त्यो एउटा पर्टिकुलर इन्जिनियरिङ म्यानेजरको अन्डरमा चाहिँ 3-4वटा टिम लिड्सहरू हुन्छ होइन। सो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट बेसिसमा चाहिँ यसरी लगाइरहेको हुन्छ कि। अब एज रबिन मेन्सन्ड त्यो टिम लिड्सहरूले चाहिँ बेसिकली डेलिभरीहरूमा चाहिँ बढी फोकस्ड हुन्छ कि, लाइक टु प्रोभाइड टेक्निकल सोल्युसन्सहरू फर्स्ट लेभलको भनौँ न होइन। अनि त्यो प्रोजेक्टको ट्र्याकिङ, इन्टरनल ट्र्याकिङ होइन विदिन अ टिम पनि। दो हाम्रोमा पनि सेपरेट प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरू छ होइन। तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले मात्र गर्ने हो जस्तो लाग्दैन कि मलाई चाहिँ। प्रोजेक्ट म्यानेजरले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हाई लेभलमा गर्ने हो नि त, तर विदिन अ प्रोजेक्ट विदिन अ टिम पनि वी निड सर्टन म्यानेजमेन्ट कि त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टलाई नै एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पनि चाहिन्छ होइन। त्यो लेभलको कुराहरू टिम लिडरले गर्ने हो कि। तर इन्जिनियरिङ म्यानेजरले चाहिँ के गर्ने हो भने चाहिँ त्यो ह्युमन फिल, वान टु वानहरू गर्नु पऱ्यो, रिभ्युज गर्नु पऱ्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ टास्कहरू हुन्छ नि, पिपललाई मोटिभेट गर्ने कुराहरू जुन कुराहरू भयो होइन, मोटिभेसनको कुराहरू, टिममा कुनै कन्फ्लिक्ट आयो, कुनै प्रब्लम्सहरू आयो, त्यो लेभलको चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ म्यानेजरले बेसिकली गर्छ कि त्यो एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ होइन। तर अब एकदम थिन लाइन अफ सेग्रिगेसन छैन। अब हाम्रोमा चाहिँ जेनरली टिम लिड भएपछि चाहिँ हामी जेनरली आउट अफ दोज टिम लिड्स इन्जिनियरिङ म्यानेजरहरूलाई चाहिँ ग्रुम गरेर हुन्छौँ कि एज अ इन्जिनियरिङ म्यानेजर। अब टेक्निक ओन्ली भनौँ न दुईवटा करियर पाथ भयो कि। एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ म्यानेजरमेन्टको फिल्डमा पनि वी क्यान मुभ टिम लिड्स, अर्को टिम लिडलाई चाहिँ हामी सोल्युसन आर्किटेक्टतिर पनि लग्न सक्छौँ कि। द्याट्स हाउ वी हेभ डिफाइन त्यो टिम लिड्स र त्यो इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको चाहिँ एकदम थिन लाइन हुन्छ। अब आइदर यु गो फर टु द्याट राउट, होइन भने चाहिँ यु क्यान गो टु द अदर राउट कि। त्यसरी चाहिँ हामी डिफाइन गरिरहेको Okay, thank you so much, Bidha. Pawan, any thoughts on that as Because honestly, it depends on how you design your organization. Say, one thing I would really keep separated. Say, team lead like say, there are 5 forms of powers. One of the form of power is called reward and punishment power. So the powers are probably team lead la mo dinna hola. किन दिन होला भने त्यसले चाहिँ टिम लिड हेज टु बी विथिन द टिम र अरू कलिगहरूसँग साथी भएर काम गर्नुपर्छ। द ओन्ली रिजन वाइ म्यानेजर्स आर हेटेड or separated by whole bigger chunk of organization is because they have these powers and उहाँहरूको धेरै नजिक गएर धेरै बढ्ता बोल्नु हुँदैन किनभने केही मिस्टेक भयो भने दे हेभ अ पावर होइन। or उहाँले खुसी बनायो भने रिवार्ड पाउँछ। सो दोज थिङ्स ह्यापन्स। सो त्यो फ्रिक्सन हामीलाई टिम लिड र टिम मेम्बरको बिचमा चाहिएन नि, दे स्टिल निड टु पर्फर्म एज अ फ्रेन्ड्स भनेकोले त्यो एउटा पावर चाहिँ म दिनु होला। अरू चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द कन्टेक्स्ट तपाईँको। सो सम अफ द इन्जिनियरिङ म्यानेजरको आफूले आफ्नो क्याप्टेन राख्ने त हो नि, क्लासमा हामीले पहिले क्याप्टेन राख्छ त हो नि। सो त्यस्तै हो। सो यु क्यान डिफाइन द रोल। Yeah, thank you so much, Pawan. So with this note, we have come to
at the end of the session actually. So I just want to take a moment here to thank all of our panel members. Thank you so much, Pawan, Bidha, and Robin. I really enjoyed conversing around this topic. I've learned so much from you, and I hope that our audience has also learned something from this session as well. Thank you so much. Thank you so much. That's all. Thank you, everybody. Thank you for being here. It was a great pleasure for me. Have a happy weekend over here, and have a great day ahead. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Thank you. everyone. Thank you, Have a good Neha. evening.